5, 4, 3, 2, 1. This is the opening, Doc. Hey. Dr. Samir, thank you very much for coming back to the podcast. My first male to come back second time. That is so true. That is so There you true. go. There you go. Doc Sahab, we've been a friend for almost Forever. I know, forever. So बिहान के अरे क्लास 1 देखिको 10 को सम्मको पढेको साथी 10 वर्ष नि Oh, that is so true. Thank you very much, Doc, for coming back, for giving us your precious time. होइन अघि न कतिवटा फोन आएको हजुरले कल्पना पनि गर्न सक्नुहुन्न एकैछिनमा कति धेरै बेर पनि भएको छैन हामी बसेको होइन यति धेरै फोन आइसक्यो होइन होइन अब हेल्थ एट होम हेल्थ एट फोन Health and phone. Health and- Okay, let me start off by saying this, होइन both of you, I'd like to personally thank you on behalf of my entire team. Thank you very much for all the things that you're doing. होइन हजुरको कन्ट्रिब्युसन त्यसलाई त्यो 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 जति त्यो हामीले मूल्याङ्कन गरे पनि त्यो कम हो होइन from the beginning of यो 2020, from the beginning of COVID, I've talked with both of you होइन in personal level as well as professional level मा पनि होइन and the support that you've given. Thank you. First of all, I'd like to say thank you very much. अनि मैले यस्तो यस्तो टाइममा पनि फोन गरेको छु कि सञ्जयले फोन गर्यो भने अन एयर हो डक कुरा गरौँ भनेर भन्यो So that is the thing. All right, let's get started. I want to get started. Doc, what is the situation like? I want to dive into this right away. Situation के छ serious? एकदम super serious नभइकन. ए होइन के अरे एभ्रीवन इज लुकिङ एट द नम्बर्स सबैजनाले नम्बरहरू हेर्दाखेरि 2444 चाहिँ हिजोको नम्बर हो आजको नम्बर आई वाज वेटिङ 4,000 जान्छ। सो के भने? 4000 त्यो रेसियो छ कि बढी हो 4,000 बढी छ। सो यस्तो छ त्यसमा दाइले पनि भन्नु होला त्यो कुरा तर यो नम्बर डबल हुन चाहिँ एक सवा दिनमा डबल हुन्छ भनेको हाम्रो प्रक्षेपणमा आज भन्दा 3 दिन पहिले बिलो 1000 को नम्बर चाहिँ बढेर आज 4000 समथिङ हुनु पर्यो अब भोलिदेखि टेस्टको नम्बर डाउन हुन्छ तर रेसियो पोजिटिभिटी बढ्छ त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो यो हिजोको हो यो हिजोको सो आजको चाहिँ तपाईको त्यसलाई मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने प्रोबब्ली इट शुड कम अराउन्ड 4500 म डबल अहिले भन्छु 4,000 हारेर थियो म अहिले भन्छु। So I will be not surprised looking at the ratio of Omicron's multiplication र coupling with the Delta को त्यो मोसन चाहिँ त्यो चाहिँ एकदम अपवर्ड नै हुन्छ अनि त्यो चाहिँ तपाईको हेर्यो भने 1 देखि 2 लाखसम्म चाहिँ पोजिटिभ केसेस इन कम्युनिटी अनि नेपालको कन्टेक्स्टमा अनि प्लस एक्टिभ केस भन्छ नि हामीले अनि त्यसपछि तपाईको 10,000 चाहिँ तपाईको डिटेक्टेड पोजिटिभ पीसीआर केसेसहरु हुन्छ। Wow. Okay. Too many. Okay. A 3,000 lot. 3,000 something. 3,000 Thanks, something. yeah. Okay. A lot of numbers. I want to recap back. अलिकति पछाडि जानु मन छ मलाई होइन 2020 को लागि के भन्ने 2020 को वुहान भाइरस whatever COVID number 1 the beginning त्यो 2020 मा ट्रम्पको तरिकाबाट भन्ने कि जनरल पब्लिकको तरिकाबाट ल जनरल पब्लिकको तरिकाले भन्नु पर्दाखेरि how do we define it right in the beginning 2020 मा the first one. Oh, that is like Wuhan ko virus, which was like an outbreak there. Wuhan coronavirus. Yeah. So coronavirus. Okay. Yeah. So yeah, I mean, we don't want to go on a China virus or India virus. No. We don't want to get into any of that. But okay, 2020 ma ayo. Now when we look at it, how prepared do you think we are? I would directly want to jump into this. How prepared are we with this right now in 2022? I know, because we're now in a third wave. Kathmandu, Nepal भन्नु पर्यो काठमाडौँ किन भन्नु नेपालमा I think we are prepared in mentally हामी as a population होइन as government also I think we are more prepared than हामी Delta आउने बेला भन्दा भन्दै अलि चाहिँ we're much more prepared किन we know what it can do or what it cannot do what our infrastructure can do what our infrastructure cannot do त्यो चाहिँ नि छ हेर सञ्जय तर again having said that अब अहिले जुन ओमिक्रोनको सुरु भएको छ नि वेभ we think a lot of this is Delta, but still that will be overtaken by Omicron very soon. The case जुन किसिमले बढिरहेछ आज गभर्नमेन्टको आधिकारिक तथ्याङ्क मान्ने भने 78% is Delta and 22% is Omicron भनेको छ within 2 to 3 weeks it will be reversal जस्तो लाग्छ किनभने that's how the world is moving. अब are we prepared for a third big wave? We should be is what I want to say. We should be because हामीले दुई फर्स्ट र सेकेन्ड वेभबाट हामीले सिकाउनु पर्ने हो होइन तर
what we will do or not भनेको त आगामी दिनहरुमा मात्र देखि जस्तो लाग्छ मलाई र मेरो बिगेस्ट सायद विशालले पनि भन्न सक्ला कि अहिले हामीले सबैभन्दा ध्यान दिनुपर्ने हो भनेको हस्पिटलमा बेड र बेड विथ अक्सिजन नै मुख्य कुरा हो वी डोन्ट नो वेदर ओमिक्रोनमा चाहिन्छ छैन वी डोन्ट नो तर त्यो छ भने वी आर प्रिपेयर्ड त्यो छैन भने आई डोन्ट नो आई डोन्ट थिंक वी आर प्रिपेयर्ड अझै सायद विशालले भन्न सक्ला एक हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि हैन फ्रम वान स्टेप फार डक्टर साहबले सबै टाढाबाट हेर्नुहुन्छ हैन एज अ पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हैन डाइरेक्टली इन द फिल्ड you are there talking to people who are infected directly on the directly infected ko चाहिँ के छ अहिलेको सिचुएसनमा चाहिँ हुन्छ नि with omicron के what exactly is it doc so how I'm seeing it भन्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ डेल्टा भेरिएन्ट पनि छ जस्तो 70+% मा अनि ओमिक्रोन पनि बढ्दै छ सो ओमिक्रोन को मल्टिप्लिकेसन चाहिँ 70 टाइम्स बढी फास्ट डेल्टा भन्दा 4 टाइम्स बढी 4 टाइम्स बढी अनि त्यसमा चाहिँ तिम्रो जुन डेल्टा छ डेल्टाकोमा चाहिँ अथवा पुरानो कोभिडकोमा चाहिँ यु गेट लस अफ स्मेल यु गेट टिपिकल पुरानो रेस्पिरेटरी ट्र्याक भनेको तर फोक्सोको इन्फेक्सन अनि त्यो टिपिक्यालिटी अनि अलि बढी माइल्जिया अनि जिउ गल्ने फतक हुने जुन छ त्यो टिपिकल फिचर भएको पनि छ र 2 दिनमा ज्वरो आएर ठिक भएर अब पुरै परिवार सट्टै लाएर चाहिँ इन्फेक्टेड भएको पनि छ सो देयर इज अ ट्रेट वेयर द इन्फेक्टिभिटी इज हाई and then there is a trait where infection is serious or concern तर डेल्टाको हकमा इम्युनाइजेसनले जस्तो भ्याक्सिन लाएको मान्छेहरूलाई त्यसको इफेक्ट कम हुन्छ सो 90% प्लसलाई इम्प्याक्ट चाहिँ तपाईँको कुनै पनि भाइरस के अरे यो भ्याक्सिनको चाहिँ इफेक्ट छ भनेपछि डेल्टा भएको खण्डमा भ्याक्सिन लाएको मान्छे छ भने उसको सिभियरिटी चाहिँ कम हुने भयो तर ओमिक्रोन छ भनेदेखि उसको चाहिँ त्यो लाइट flight छ क्या so it's a very light it just contaminates fast and goes from one person to another very fast so त्यो जुन ऱ्यापिडिटी ले जुन चाहिँ त्यो इन्फेक्सन स्प्रेड हुनेछ त्यो ट्रान्समिसनको रेट हाई भएकोले चाँडो सर्ने अनि त्यसले चाहिँ पछाडिको त्यो डेल्टालाई दाबेर राख्न सक्ने त्यो डेल्टा जाने ठाउँमा ओमिक्रोन गइसकेपछि त अर्कोले ठाउँ लिन सक्दैन नि त सो त्यो कन्सन्ट्रेसनको हिसाबले पपुलेसन बेसमा दाइले अघि भन्नुभएको ट्रान्सलेसन चाहिँ त्यही हो सो आजको दिनमा मैले मेरो डर चाहिँ डेल्टाको आउटब्रेक भनेको त्यो भ्याक्सिन लाएको मान्छेलाई नराम्रो गर्यो भने कस्तो हुन्छ भनेर हामीले विचार गर्नुपर्छ र अर्को साइडमा चाहिँ तपाईँको ओमिक्रोनको चाहिँ इम्प्याक्ट कस्तो हुन्छ त किनभने ओमिक्रोनमा पिगी ब्याक भन्छ क्या जस्तो बुई चढेर डेल्टा आइरहेछ क्या सो इन्डियामा आजको दिनमा हेर्नुभयो भने ओभर क्राउडेड ओमिक्रोनले गरेर तपाईँको बेड अकुपाई सबै गरिदियो भने भोलि तपाईको डेल्टाको चाहिँ सिभियरिटी भएको बिमारीले कहाँ जाने सो यो हेर्नलाई चाहिँ 15 दिन कुर्नुपर्छ राइट am I right yeah I am fully can you explain this by chance यो सिचुएसन भइहाल्यो भने के गर्ने त हैन अब प्रिपेयरनेस सो कुरा के हो भने हाम्रो गभर्नमेन्टसँगको जुन क्यापासिटी छ जस्तो भ्याक्सिनेसन गर्नुपर्ने कुरामा हामी चुक्यौं फेरि पनि हामीले बुस्टर दिनुपर्ने मान्छेहरूलाई दिएनौं बच्चा बुच्चीहरूलाई इम्युनाइज गर्नुपर्ने कुरामा हामी पछाडि परेका छौँ जुन अग्रगमन भन्छ हैन त्यो नेपाली छ जुन चाहिँ हाम्रो प्रोग्रेसिभ भ्याक्सिनेसन ड्राइभमा या इभन प्रोक्योरमेन्टमा जुन हाम्रो एस्ट्राजेनेका फर्स्ट लटमा आएन त्यो कुराको मिसिङ लिङ्क चाहिँ हाम्रो अहिले चाहिँ देखिया छ सो हामीले थर्ड बुस्टर डोज चाहिँ आजभन्दा 3 महिना पहिले दिएको भए आज हामीसँग विन्डो हुन्थ्यो नि त सो हामीसँग 3 महिना पहिले स्टक थियो नि त सो वी मिस्ड आउट अन द्याट अपर्च्युनिटी एउटा त्यसपछि त्यो त प्रिभेन्टेटिभ भएको भए आज हाम्रो इन्फेक्सन रेट पनि हो क्लोजरको रेट जे भनौँ न त्यसको कन्सिक्वेन्सेसहरू त धेरै छ नि त सेकेन्ड पार्टमा हामीले हेर्नुपर्ने कुरा चाहिँ यो जुन इन्फेक्सन भइसकेको हकमा हाम्रो रिसोर्सेस मोबिलाइजेसनको क्यापासिटी के हो त त्यो असुरेन्स गभर्नमेन्टबाट अझै पनि आइरहेको छैन क्या सो कसलाई कन्ट्याक्ट गर्ने कसरी कुरा गर्ने जुन टेलिट्रायजिङको कुरा थियो कहाँ गयो त्यो एकचोटिलाई मात्रै हो र त्यो त सधैँको लागि चाहिने कुरा अप भयो भने त्यो मान्छेले कन्भर्सेसन कहाँ गर्ने वेयर इज दोज थिङ्स सो इट इज नट एकचोटिको लागि मात्रै होइन नि त समाज त चलायमान छ एभ्री टाइम ओमिक्रोन पछि अर्को कुनै आउला अथवा के आउला भन्दाखेरि हाम्रो त्यो वान अफ भनेर हुँदैन सो द प्रब्लम इज अगेन द्याट ग्याप जे कुरा हामीले गरेर सिकिसकेको चाहिँ फेरि गर्नु पर्यो नि त अफ कोर्स सो अगेन रिडुइङ इज अ रिसोर्स प्रब्लम हैन
स्टार्टिङ फ्रम स्क्रैच के स्टार्टिङ फ्रम स्क्रैच त अफकोर्स होइन होइन हरेक टाइम भेरिएन्ट आउँदाखेरि होइन तर त्यो एउटा ग्याप एउटा जेनरल पब्लिकको हिसाबले पनि जो चाहिँ यो देशमा उभ्या छ होइन यसो बेसिक वेमा हेर्दाखेरि एउटा त्यो एउटा डेड भोइड जस्तो हुँदो रहेछ कि त्यो मैले किन भन्न खोजेँ भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ भ्याक्सिन आउँछ हामीले भ्याक्सिन लगायौँ भ्याक्सिन ड्राइभ गऱ्यौँ के अरे सबैजनालाई हामीले भन्यौँ कि होइन मास्क लाउनुपर्छ सेनिटाइजर गर्नुपर्छ हात धुनुपर्छ भनेर हामीले भन्यौँ त्यसपछि एउटा ग्याप हुन्छ त्यो सबै हामीले एकदमै गऱ्यौँ होइन अनि त्यसपछि एउटा ग्याप जस्तो हुन्छ त्यो ग्यापमा हामी सबै थोक गर्छौँ फेरि होइन बाहिर जान्छौँ रैला गर्छौँ जे गर्नु छ सब गर्छौँ अब नाउ ओमिक्रोन हियर नाउ अगेन वी आर ब्याक अन द्याट ब्याक अन द एक हिसाबले त सेम ट्रेन्डै हो नि त नि अब स्मार्ट लकडाउन अनि त्यसपछि लकडाउन अब गड नोज वाट्स कैन ह्यापन विल टक अबाउट द्याट एज वेल होइन विल दिस किप अन ह्यापनिङ इट विल द प्रब्लम विथ द ह्युमन कन्सियसनेस इज देयर सो जुन हामीले बिहेभियरल साइन्स भन्छ नि होइन इट विल ह्यापन द थिङ इज हाम्रोमा तपाईँले बिहान अब यो एकदम यो एउटा कर्पोरेटले गर्नुभएको रिसर्चको कुरा हो नेपालमै घरमा खाना खान बोलायो भने तपाईँले के गर्नुहुन्छ हात धुन जानुहुन्छ नि खाना खान आऊ भन्यो भने हो कि न यु गो वास यर ह्यान्ड राइट डज यु प्यारेन्ट्स सेड टु यु कम फर डिनर or go wash your hand. So, do you know how many times a kid has to go through on a frequency? तपाईँले बच्चा हुँदाखेरि हात धुने बानी बसाल्नु भन्ने सुने होला नि Of course. So can you imagine how many times one has to listen till your adulthood since you're 5 years old? The frequency कि हामीलाई कतिचोटि चाहिँ भन्नु पर्यो कि हामीलाई खाना खान आऊ भन्दा हात धुन जाने त बानी भनेको मतलब के हो भने 40,000 चोटि तपाईँले त्यो सुन्नुहुन्छ दिनमा अथवा इयर्समा ओभर एडल्टहुड र अहिले पनि तपाईँले के दिनु भने म हात नधोइकन खाइदिन्छु भने चाहिँ मान्छेको बिहेभियरल एडाप्टेसन टु द्याट वान स्टेटमेन्ट हात खाना खान आऊ भनेको हात धुन जाऊ भने होइन नि त लाई तपाईँले रिपिटेड भन्नुपर्छ क्या सो यो जिम्मेवारी हो भन्नु गभर्मेन्टको जिम्मेवारी हो या सोसाइटीको जिम्मेवारी हो या डक्टर्सहरूको जिम्मेवारी हो या टिचरको जिम्मेवारी हो जसको भए पनि यो जिम्मेवारी के हो भने रिपिट गर्नुपर्छ तपाईँले कसैबाट एक्सपेक्टेसन गर्दाखेरि चाहिँ यु कान्ट से द्याट त्यो यो चाहिँ इन्टर्नल कर्पोरेट एउटा रिसर्च हो यो हाम्रो लक्ष्मी ग्रुप भन्ने छ अनि त्यहाँ चाहिँ म अलिअलि सल्लाह सुझाव पनि दिन्छु त्यो चाहिँ रिपिटेटिभ उहाँहरूको आफ्नै इन्टर्नल रिसर्च हो सो नेपाली कन्टेक्स्टमा एकदम सुहाउँदो छ नि त सो हामीले हात धुनु पर्यो भनेर हात धो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ हामी आत्तिनु पर्ने छैन क्या यो हामीले एभ्री डे पब्लिक हेल्थ इन्ट्रेस्टको लागि भन्नै पर्छ जस्तो सञ्जयजीले पनि यहाँबाट भने हात धुने मास्क लाउने भन्नु किन त्यो भन्दाखेरि चाहिँ देयर इज नो हार्म अन इट बट द्याट काइन्ड अफ किप्स अन रिमाइन्डिङ अस सो हामीले जनकपुरमा जाँदाखेरि म जनकपुरमा जन्मिया हुर्केँ आइ एम भेरी प्राउड अबाउट इट त्यहाँ झुल्लाउनुपर्छ क्या तर झुल्लाउँदा म चाहिँ साह्रै इरिटेट हुने अनि जहिले गाली खाने तर तपाईँले मास्क लाउँदाखेरि सोच्नुहुन्छ नि त मास्क लाउनु पर्यो एउटा चाहिँ जनकपुरमा झुल्न लाउनु सुत्न पाउँछ मछडले त बोकेर हिँडिदिन्छ खुदै हाँस्दै हुन्छ अस्ति गएर आएको होइन सो कुरा के हो भने त्यो जुन नेसेसिटी अफ अ पब्लिक हेल्थ छ जनकपुरको लागि हामीले झुलाउनु भन्नै पर्छ किनभने त्यहाँ डेङ्गी होला मलेरिया होला अरू कुनै चाहिँ तपाईँको मस्किटो भेक्टर बर्न इलनेस होला हात्ती पाइले रोग होला चिकुनगुनिया होला त्यो त कस्तो भने पब्लिक हेल्थ इन्ट्रेस्ट हो नि त अब त्यहाँ प्रदेश नम्बर 2 को सरकारले होइन झुलाउनु पर्दैन भने भन्न छोडिदियो अरे ल मलाई इट्स नेसेसिटी क्या जस्तो यो चाहिँ पब्लिक हेल्थ इन्ट्रेस्टको लागि भयो चाहियो क्या अब त्यो ब्याक टु ब्याक भनिरहनु पर्यो एक हिसाबले चाहिँ कतै न कतै मान्छेको दिमागमा चाहिँ पुर्याइरहनु पर्यो होइन त्यो चाहिँ पब्लिक हेल्थ इन्ट्रेस्ट हो कन्स्टेन्ट रूपमा होइन पुगोस् भनेर होइन डक द्याट भोइड द्याट वी हेभ होइन एउटा ट्रेन्ड जस्तो बस्यो नि त होइन 2020 2021 2022 होइन अब 23 24 25 लर्ड नोज वाट्स कैन ह्यापन होइन तर त्यो एउटा ट्रेन्ड चाहिँ अब यो के त अब हाउ डु वी गेट आउट अफ दिस होइन म यसमा एउटा क्विक क्वेसन सोधिहाल्छु होइन अफ्रिकामा जब साउथ अफ्रिकामा ओमिक्रोन आयो नि होइन अगेन वान अफ द न्युज पोर्टल्समा चाहिँ मैले यो अगेन त्यो के भन्छ भेरी भेरी लिटल नलेज अन दिस होइन कोही व्यक्ति जसलाई चाहिँ एकदमै
हार्डकोर डिजिज लागेको छ, फर एक्जाम्पल एड्स रे होइन, एन्ड द्याट पर्सन गेट्स कोभिड होइन, त्यो म्युटेट हुँदै जाने हुँदै जाने हुँदै जाने हुँदै जाने एन्ड देन मेबी अ डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ भाइरस इज गन कम आउट होइन, अ डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ कोभिड लेट्स से होइन. सो यो ट्रेन्ड त कहिले पनि सकिँदैन यदि पुरै संसार भ्याक्सिनेट भएन भने त होइन र, कि एम आई टेकिङ इट इन अ भेरी डिफ्रेन्ट वे. यसलाई कसले जवाब दिने? However you want. Go ahead. Okay, अब साइन्सले के भन्छ भन्दाखेरि भाइरसेस म्युटेट अल द टाइम. Yeah. जस्तो इन्फ्लुएन्जा भाइरस छ, हाम्रो कोभिडको SARS-CoV-2 कोरोना भाइरस छ, तिनीहरूको फ्यामिली भनेको आरएनए भाइरस भन्छौँ क्या हामीहरू. दे म्युटेट अ लट. HIV पनि आरएनए भाइरस हो. सो भाइरसको कहाँ म्युटेट हुने हो? इट हेज टु म्युटेट. आफ्नो अस्तित्व बचाउनलाई पनि उसले म्युटेट गर्नुपर्छ. उसले म्युटेट गरेर भने के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो इम्युन सिस्टमले उसलाई रेकग्नाइज गर्न थाल्छ र उसलाई मारिदिन्छ, सखा पारिदिन्छ. उसले हामीलाई झुकाउने काम गर्नै पर्छ. आरएनए भाइरसले म्युटेट गरेन भने संसारमा करोडौँ भाइरसहरू हुन्छन्, सबै बाँच्दैन. कति कति तिमी सुन्दैन, आउँछ जान्छ क्या, बिकज दे क्यान सर्भाइभ. बिकज हाम्रो इम्युन सिस्टम इज भेरी पावरफुल. हामीले हाम्रो इम्युन सिस्टममाथिको विश्वास राख्नुपर्छ कि, किन इट्स भेरी पावरफुल. तर अहिले हाम्रो कोभिडकै कुरा गरौँ न. अहिले अल्फा, बेटा, गामा, डेल्टा गर्दै गर्दै आज हामी ओमिक्रोनमा आएको छौँ. इट वन्ट स्टप. तिमीले भनेको एकदम इट वन्ट स्टप. किन भन्दाखेरि भाइरसले आफ्नो अस्तित्व जोगाउनलाई म्युटेट गरिरहन्छ. तर तिमीलाई एउटा कुरा थाहा छ, इन्फ्लुएन्जा जुन हामीले मौसमी रुगाखोकी भन्छौँ, हामी जुन फ्लू भन्छौँ, द्याट भाइरस हेज बिन अराउन्ड फर सिन्स ह्युमन काइन्ड. स्पेनिस फ्लू 1918 जस्तो लाग्छ. 1918 को स्पेनिस फ्लूको वाज अल्सो इन्फ्लुएन्जा ए भाइरस. त्यो आजसम्म छ. त्यसले त्यत्रो मान्छे मार्यो त्यो बेला. अब त मान्छे मार्दैन नि त. एटलिस्ट हाइडी बुढा एकदम वृद्ध र एकदम बच्चाहरूलाई बाहेक अरू त्यसले मार्न सक्दैन. तर स्पेनिस फ्लू हुने बेला त इट वाज किलिङ लट अफ पिपल. भनेपछि उसले म्युटेट गर्यो. त म्युटेट गर्दै गर्दै गएर तिमीलाई एउटा वर्ड छ, त्यो एन्डेमिक भन्ने शब्द छ सुरुमा. दिस वेयर वी टक अबाउट एन्डेमिक. कि एउटा पोइन्ट आउँछ जब विल देयर बी एन्ड भनेको छ. डब्ल्युएचओले के भनेको छ, इफ ओमिक्रोन जुन अवस्थामा आएको छ नि त्यो कन्टिन्यू भयो भने 2022 might be the end or at the start of the end of the COVID pandemic. किनभने virus has now, by too much mutation, has started to establish itself in the human population as an endemic virus. Can you describe endemic? Endemic भनेको चाहिँ is something that exists हामीसँग regularly. त्यो कहिले कहिले आउने कहिले नजाने is always with us. जस्तै हाम्रो नेपालको पश्चिमका 6वटा डिस्ट्रिक्टहरू छन् जहाँ चाहिँ हैजाको कीटाणु यानी कि हामीलाई डायरिया गराउने, कलेरा गराउने, विब्रियो कलेरा इज एन्डेमिक. त्यो जहिले पनि हुन्छ, रहिरहन्छ. कहिले देखा पर्छ कहिले देखा पर्दैन. जस्तै कि हाम्रो तराईका केही जिल्लाहरूमा डेङ्गी भाइरस इज एन्डेमिक, इज देयर. कहिले देखा पर्छ कहिले देखा पर्छ, इज देयर के. अब कहिले विभिन्न कारणवश निक्लिन्छ र अस्ति 2 वर्ष अगाडि त्यत्रो आउटब्रेकै गराए, तर लास्ट इयर त गराएन, यो वर्ष पनि गराएन, अब अर्को वर्ष गराउँछ कि वी डोन्ट नो. सो एन्डेमिक भनेको चाहिँ समथिङ द्याट एक्जिस्ट in the population, it stays dormant and comes out every now and then and causes a commotion. र यो चाहिँ नि यतातिर जान्छ कि भन्ने शङ्का गर्ने ठाउँ चाहिँ हुन थालेको छ. प्रोभिन्स 5 मा अहिले कलेरा आउटब्रेक थियो नि त. त्यही त. प्रोभिन्स 5 पश्चिमका बुटोलतिर. कहिले यो कुरा अहिलेको रिसेन्टली जाजरकोटमा 2009 मा म त्यहाँ पुगेको थिएँ. सो पश्चिमका जिल्लाहरू चाहिँ 5-6 जिल्ला छन् जहाँ चाहिँ नि कलेरा इज विभिन्न कलेरा जहिले पनि हुन्छ. उसले भने तराईमा डेङ्गी भने जस्तो एक हिसाबले डेङ्गी पनि स्पेसिफिक छ क्या. अघि नै झुलकै कुरा गर्दैथ्यौँ नि हामीले होइन. डेङ्गी चाहिँ अलिकति इन्डियामा धेरै भएको र मोर्टालिटी भएकोले हामीले धेरै सुने हो. सो डेङ्गी चाहिँ अन एन्ड अफ आइराख्ने त्यस्तो खालको होइन क्या. जस्तो एकैचोटि चाहिँ स्प्रेड भएर जुन इन्डियामा दिल्लीमा हुन्छ नि एक खालको डेङ्गीको चाहिँ क्राइसिस भनौँ न. सो हामी कहाँ त्यस्तो चाहिँ हुँदैन. हामी कहाँ त्यस्तै हुँदैन. आई वान्ट टु जम्प ब्याक टु दिस है. सो अहिले आएर कन्भर्सेसन गर्नु पर्दाखेरि सो कोभिड इज गन बी हियर. कोभिड छ सपोज होइन, छ. तर ल अहिले भनौँ न त जाडो महिना होइन, अहिले आयो होइन, देयर इज अ न्यू स्ट्रेन, न्यू भेरिएन्ट होइन. Maybe next year in 2023 in the beginning, January, there's going to be another one and then we're going to stop everything. The whole world is going to go into a full stop. How do we get out of it, or at least there is a brighter side to it. All right, let's go for it. Let's go for it. So the brighter side is हाम्रो public health भनेको चाहिँ हाम्रो के भन्छ दाइ नेपालीमा, like जनस्वास्थ्य. या थ्याङ्क यू. सो जनस्वास्थ्यको सोचको अवस्था चाहिँ धेरै तल थियो कि. जुन कुरा
आम जनताको लागि पुर्याउनको लागि हामीलाई धौधौ परेको थियो कुनै पनि एन्डेमिक कुनै पनि पेन्डेमिकको ट्रान्समिसनको भेक्टर ट्रान्समिसनको मिडियम ट्रान्समिसनको प्रोसेस कन्टामिनेसनको तरिका सबै छ के फर इक्जाम्पल टाइफोइड हुनको लागि अब आची भन्छौ नि मिसिएको पानी नै हुनुपर्छ एकदम सिम्पल डेफिनेसन भनेको टाइफोइडको महामारी हामी कहाँ कति हुन्छ धेरै हुन्थ्यो नि त पहिला सो अहिले पनि हुन्छ त्यो कन्टामिनेसनको प्रोसेस हेर्दाखेरि पब्लिक हेल्थको अवेरनेस कम भएर हो नि त होइन सो हाम्रो जुन खर्च छ लार्जर स्कोपमा आज हामी यहाँ छिर्दाखेरि सन्चो बिसन्चो के छ मास्क लाछ कि छैन ए तिमी बम्प गर है राइट यु स्टे डिस्टेन्स राइट टिल यु नो द पर्सन यु नो द पर्सन इज भ्याक्सिनेटेड युआर सो एक्साइटेड ओके वी क्यान बी फ्रेन्ड नो एउटा कलोकियल के भने हामीले त्यो पब्लिक हेल्थको इन्ट्रेस्टलाई क्यारी गर्न थाल्यौँ क्या द्याट्स ह्युज एसेट एउटा गभर्मेन्टले एक सुका खर्च नगरिकन तपाईँ मास्क लगाइरहनु भएको छ पब्लिक बसमा डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नुहुन्छ फ्लूको लागि त त्यो दुश्मन भयो जुन फ्लू सर्ट लगाउँछ सो पब्लिक हेल्थ इन्ट्रेस्टको लागि हाम्रो लागि यो ब्लेसिङ हो किनभने मिलियन्स होइन ट्रिलियन्स बिलियन्स अफ डलर खर्च गर्दाखेरि त्यो पब्लिक हेल्थ इन्ट्रेस्टमा छिरेको थिएन भ्याक्सिन डिबेट भन्नु भ्याक्सिनको डेभलपमेन्ट भन्नु पब्लिक हेल्थ अवेरनेस भन्नु त्यो फ्लू र सिजनालिटीको चाहिँ जुन इन्फेक्सन स्प्रेडको कुरा गर्नु इन्डोर एयरको पोल्युसनको कुरा गर्नु त्यस थाउजन्ड्स अफ थिङ्स यु थिङ्क फ्रम वान साइड दिस अ ब्राइटर साइड र अर्को जस्तो भ्याक्सिन भन्छ अब भ्याक्सिनको अब जनस्वास्थ्य जाने अब फ्री भयो होइन भ्याक्सिन त्यत्रो पैसा खर्च गरेर करोडौँ अरबौँ डलर खर्च गरेर वी हेभ भ्याक्सिन्स न सो तिमीले सोध्यौ नि अब 20th सेन्चुरीमा नयाँ म्युटेन्ट नयाँ भेरिएन्ट आयो भने के गर्ने भन्यो अब अहिले पनि ओमिक्रोनको लागि पनि नि लिट्रेचरमा हुन त मिडियामा जे पनि सुनिन्छ तर वान थिङ इज एस्टाब्लिस्ड के भ्याक्सिन लगाएको मान्छेमा डेल्टा भए पनि ओमिक्रोन भए पनि त्यसले हस्पिटलाइजेसन र डेथ चाहिँ नि सिग्निफिकेन्ट रूपमा सिग्निफिकेन्ट अमाउन्टमा चाहिँ घटाएको छ भ्याक्सिनेटेड पपुलेसनमा भ्याक्सिन त छ नि त हामीसँग र भ्याक्सिन्स क्यान बी ट्विक्ड जुन अहिले एमआरएनए टेक्नोलोजी भनेर आयो जुन फाइजर मोडर्ना छ द्याट्स अ अमेजिङ टेक्नोलोजी क्यान्सरमा चलाइन्थ्यो अब अल अफ सडन हामी त्यो जुन फाइजर मोडर्ना भनेर छ त्यो इट्स लाइक कम्प्युटर प्रोग्रामिङ के इट क्यान बी ट्विक 1-2 महिनामा ट्विक गरेर नयाँ भ्याक्सिन ल्याउन सक्छौँ हामीले साइन्सले जसले कुनै पनि नयाँ भेरिएन्टसँग लड्ने क्षमता राख्न सक्छौँ भनेपछि यो टेक्नोलोजी पनि छ यता उसले विशालले भनेको छ जनस्वास्थ्यको हामीले मापदण्ड हामीले द स्टफ वी क्यान डु नाउ कि अवेरनेस भनौँ न एन्ड फलो विथ एडेड बाई साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी त्यसले गर्दाखेरि अब भोलि आओस् आउला ओमिक्रोन आउला कि त्यसको बाउ होला होइन फरक पर्दैन भ्याक्सिन बाउ त कोभिड हो फेरि नाति भनौँ त नातिनीहरू जो आउँछन् होइन त्यसको लागि चाहिँ भ्याक्सिन छ र हाम्रो अवेरनेस चाहिँ छ सो it should not get worse than what it is भन्ने normal सोच हो. Okay, I read an article, right? I read an article on CNN. Maybe you can pull it up, right? यो आर्टिकलमा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि युकेको एकजना डक्टरले चाहिँ के भनेका छन् भन्दाखेरि चाहिँ आई बिलिभ इज द हेड अफ समथिङ आई कम्प्लिटली फरगट होइन पिपल क्यान पुल इट अप के भनेका छन् भन्दाखेरि हरेक 3 महिना हरेक 6 महिनामा भ्याक्सिन लाउनु फिजिबल छैन सक्दैनौँ हामीले फाइनेन्सियली पनि सक्दैनौँ इकोनोमिकली पनि इट इज अलमोस्ट इम्पोसिबल होइन र त्यो बनाउन पनि हामीले सक्दैनौँ संसारले त्यो भ्याक्सिन त्यो लेभलमा बनाउने हामीसँग केपेबिलिटी नै छैन 3 देखि 4 महिना 6 महिनामा हामीले भ्याक्सिन कतिचोटि लाउने त मान्छेहरूलाई कतिचोटि चाहिँ लाउने त अनि त्यसमा अर्को कुरा पनि के थियो भन्दा धनी धनी देशले मात्र लाउने त गरिबलाई खै त भन्ने पनि छ नि त एउटा होइन अब वे आउट नै खोज्यो संसारले नै वे आउट खोजेको छ हामीले बसेर नि त्यही नै वे आउटै खोजिरहेको होइन वाट वुड बी द सल्युसन होइन एक्सेप्ट भ्याक्सिन्स what is the solution is there anything here's the thing I mean if you do you have any answer to that? No, you answer and then I'll answer. Yeah, so vaccine is the answer because we have choice. If there would be no vaccine then we would have struggled a lot. No, of course. I know we would have lost a lot of people, our own people, close people. So त्यो blessing लाई कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने हो क्या सो ह्युमन कन्सियसनेस अर साइन्स इज भेरी एडभान्स्ड वी सुड बिलिभ इन इट होइन अब भ्याक्सिन हामीले 1 वर्षमा बनाउनु भने त मिराकल हो होइन नोबेल प्राइज पाउनु पर्ने एक्ज्याक्टली सो एन्ड देन देयर इज अ कमर्सियल इन्भेस्टमेन्ट्स 100 अफ भ्याक्सिन्स आर इन क्यू आजको दिनमा मल्टी जेनेरेसनल कोभिड भ्याक्सिन छ कि
भनेको मतलब अब ओमिक्रोन पछिको पनि म्युटेसनमा इन्टरनल एमआरएनए को चाहिँ स्ट्रक्चरमा गएर त्यसलाई चाहिँ न्युट्रलाइज गर्ने सेकेन्ड राउन्ड अफ टेस्टिङमा छ। Doc, hold on. Can you re-explain this one more time? सो जुन अहिले हाम्रो कोभिड अल्फा बिटा गामा डेल्टा भनेर आयो होइन, त्यसपछि लास्ट वाज डेल्टा अनि त्यसपछि सिधै ओमिक्रोन आयो होइन। सो स्पाइक प्रोटिनको स्ट्रक्चरमा चेन्जेस आएको हो, त 25वटा स्पाइक प्रोटिनको स्ट्रक्चर चेन्ज भएको छ ओमिक्रोनमा, भनेको त्यो जातै चेन्ज भयो क्या। सो जस्तो जात भने त कस्तो हुन्छ भनेदेखि अब भनौँ न, अब चाइनिज र हामीमा केही न केही फेनोटिपिकल फरक हुन्छ, तर हाम्रो मुटु र उनीहरूको मुटु एउटै, रगत एउटै, इभन ब्लड टाइप्सहरू एउटै भने ह्युमन म्यामल्स हो नि त, इभन अफ्रिकन म्याम। सो बाहिरको खोलै फरक भयो क्या, अनि खोल फरक भएपछि त्यो जात फरक हो, त्यो चाहिँ ओमिक्रोन। तर जात फरक भए पनि त्यसको रोग त क्यान्सर, अमेरिकामा लागेको इन्टेस्टाइनको क्यान्सर कुनै अमेरिकनलाई लाग्यो या अफ्रिकामा लागेको मान्छेको क्यान्सर र नेपालमा लागेको एउटै हो नि त, औषधि एउटै चल्छ नि त। सो त्यस्तो चाहिँ क्यान्सरलाई ट्रिट गर्ने भनेको जुन कोभिडको चाहिँ लाइन अफ इन्फेक्सनको चाहिँ जुनै प्रोटोटाइपमा आयो भने जस्तो 50वटा भोलि 100वटा चाहिँ स्पाइक प्रोटिन चेन्ज भएको आउला रे, अथवा भन्नु स्ट्रक्चरै तपाईँको चाहिँ रेक्ट्याङ्गुलर आयो अरे भने पनि त्यसले भित्र गएर चाहिँ इन्टरभेन गर्न सक्ने क्यापेसिटीको भ्याक्सिन चाहिँ आउँदैछ। सो त्यो भनेको साइन्सले हिजो यति गर्यो अब के हुन्छ भनेर त्यसमा चाहिँ हाइप अप कन्भर्सेसन गर्नलाई जहिले पनि ठाउँ हुन्छ, तर एउटा ऱ्यासनल एउटा चाहिँ बौद्धिक लेभलबाट डिस्कसन गर्दाखेरि त हामी मानव सभ्यताले पाएको एउटा त अचुक टुल हो नि त। इट इज अलमोस्ट लाइक अ न्युक्लियर बम टु देम, यु जस्ट क्लिन इट अप, तपाईँले यु जस्ट युज इट होइन। सो हाम्रो करोडौँ मान्छेलाई बचाउन सकेको कुरालाई कसैले हावाको भरमा अथवा जस्ट फर अ कन्भर्सेसन सेक, आई मिन इफ दे हेभ अ ऱ्यासनालिटी वुड लाइक टु लुक इन्टु इट, इकोनोमिक्स डेफिनेटली। तर त्यो कुरा भने त इट्स लाइक तपाईँले भनौँ न क्लिक बेट्सको लागि अथवा त्यो एउटा सेन्सेसनलाइजेसनको लागि हामी कहाँ पनि थिएन, भ्याक्सिन किन लगाउने, मास्क किन लगाएर चाहिँ टिभीमा त्यत्रो एयर टाइम दिएको मान्छेहरू पनि हुनुहुन्थ्यो, आज कहाँ छन् त भन्दाखेरि या दे माइट मेक सेन्स टु द पिपल हु वान्ट्स टु गो फर अ सोसल मिडिया बेस्ड कन्टेन्ट कन्जम्सन, तर ऱ्यासनली साइन्टिफिकली आर्ग्युमेन्ट लजिक भन्दा पनि तपाईँको एभिडेन्स बेस्ड एथिकल प्र्याक्टिसमा ट्रस्टेड मोडलको ह्युमन साइन्सको लाइक ह्युमन लाइफको लागि कुरा गर्नु त एउटा जिम्मेवारी त चाहियो नि त। एब्सोल्युटली। अब तिमीले इट्स द सेम थिङ, अब एउटा भ्याक्सिन चाहिँ एउटा ट्रिटमेन्ट, अब ट्रिटमेन्ट पनि अब नयाँ नयाँ ट्रिटमेन्टहरू ट्राई गरिरहेछ, दे आर सेङ के अरे दिस न्यू के अरे ट्रिटमेन्टकै नट जस्ट भ्याक्सिन, ट्रिटमेन्टमा पनि नयाँ ट्रिटमेन्टको ट्रायलहरू भइरहेछन् होइन। भोलि लागिहाल्यो मान्छेलाई पनि ठिक पार्न सक्ने किसिमको ट्रिटमेन्ट, फाइजरले जस्तो आई थिङ्क ट्राइङ न्यू फाइजरकै एउटा ड्रगको कुरा भइरहेछ। त मैले भन्न खोजेँ के अरे उसो विशालकोमा थप्न खोजेँ, पोलियो कहाँ छ, मिजल्स कहाँ छ, रुबेला कहाँ छ, स्मल पक्स कहाँ छ, बालबच्चालाई नेपालमै, संसारमा छोड्नु नेपालमै बालबच्चालाई कतिजनालाई चिल्ड्रेन इज डाई, मिजल्स रुबेला पोलियो लगायत के अरे जापानिज एन्सेफेलाइटिस, यी सबै रोगले त मान्छे बच्चाहरूको मृत्यु हुन्थ्यो, डेथ हुन्थ्यो। हाउ डु यु स्टप इट भन्दा भ्याक्सिन होइन, त्यस्तो पावरफुल टुल हामीसँग छ कि। द्याट्स वाइ अब चाहिँ नि हामीलाई यसपालि सायद यो पेन्डेमिकले एउटा कुरा के देखायो भन्दाखेरि भ्याक्सिनमाथि विश्वास बढ्यो कि। अहिले पनि अब इफ यु लुक एट इट, अहिले पनि अब जुन जति भेरिएन्ट आए पनि जुन पहिले चाहिँ आस्तिनी जाने गएको छ क्या, त्यो जुन डेल्टा भेरिएन्ट पछि जुन भ्याक्सिन एकदम लगातार आउनु थाल्यो, त्यसपछि अब ओमिक्रोन आएको मान्छे अलिक डराएका त छन्, तर दोज द्याट नो द भ्याल्यू अफ भ्याक्सिनेसन, ओमिक्रोन आउँछ तर हामी भ्याक्सिन लगाएको छौँ, तर सो वी वन्ट डाई, वी वन्ट डाई भन्ने जुन एउटा विश्वास चाहिँ नि भ्याक्सिनले दिएको छ कि हामी वी माइट बी इन्फेक्टेड बट वी वन्ट डाई, अर वी वन्ट गेट इन टु हस्पिटल रिक्वायरिङ अक्सिजन, बी इन आइसियु, त्यो विश्वास चाहिँ भ्याक्सिन लगाएका मान्छेमा हुन्छ। र त्यो चाहिँ आई थिङ्क इज अ भेरी बिग डेभलपमेन्ट सिन्स वेभ नम्बर 2। What is this Pfizer's novel COVID-19 oral antiviral treatment, right? Pfizer ko treatment. They are it's very powerful. I think it's past clinical trials last month. 2-3 months ago. So that will come very soon. We're looking into treatment, not just vaccine. Okay, Corona, SARS-CoV-2 treat corona. Okay, so how do we do this? Is it a vaccine or is it a tablet? Tablet. So is vaccine prevent? This is actually you take it and then once you have a symptom and you test positive, yeah, you start it.
So you test positive and you don't have symptom, you don't need it. You don't need it at all, होइन? So you can just treat it from a tablet as well. यो I believe 2-3 company चाहिँ गर्दैछ टन्नै छ टन्नै अब Pfizer are commercially active के they're very big on promotion PR so that they want to take the market होइन confidence like we are in second third trial I mean like we're in first trial we just started clinical trial is a big thing 1 2 3 भनेर you will hear Samir Dai also coming up this is the tablet Samir version 1 Samir 1 Samir 2 Samir 3 भनेर And यसमा चाहिँ मलाई अहिलेसम्म याद छ हामीले भ्याक्सिन beginning of well I was one of the I'm thankful होइन कि हामीले सुरुमै लगायौँ होइन भ्याक्सिन होइन लगाइसकेपछि कतिजना हेजिटेन्ट थिए त्यतिखेर धेरैजना साथीहरू फर्स्टमा हेजिटेन्टै थिए होइन डाक्टर साहबलाई थाहा छ होइन कतिजना साथीहरू हेजिटेन्ट थिए How many times you ask me in interview होइन कति होइन पछि गइसकेपछि जो साथीहरू जो हेजिटेन्ट थिए एकजना साथीलाई आइसियु नै खोज्नु पर्दाखेरि हुन्छ नि त्यो कति गाह्रो भएको थियो होइन र पछि उसले चाहिँ अब त्यो निस्किसकेपछि होइन अलमोस्ट भेन्टिलेटरमा पुगेर निस्किसकेपछि तैँले भने ठिकै थियो यार त्यतिखेर भ्याक्सिन लगाएको भए यो दिन देख्नु पर्दैन थियो होला होइन एक्स अमाउन्ट अफ अब बाँच्न त बाँच्यो एक्स अमाउन्ट अफ पैसा पनि खर्च भयो होइन त्यो पनि एउटा थियो नि त होइन त्यो पनि एउटा ठुलो एउटा कन्भर्सेसनको कुरा हुन्छ जहाँ चाहिँ पैसा पनि अफकोर्स धेरै नै खर्च हुन्छ नि त मान्छेहरूको होइन जसलाई गाह्रो भएको छ होइन जसलाई अप्ठ्यारो सिचुएसनमा छन् त्यो पनि एउटा थियो होइन त्यो समय पनि थियो अब अहिले आएर भन्नुपर्दाखेरि आई वान्ट टु जम्प ब्याक एन्ड कम टु 2022 whatever has happened in the past has happened in the past 2022 मा लास्ट इयरको डेल्टामा इट वाज चेस्ट होइन त इफ आई एम नट मिस्टेकन अहिले सबैजनाले घाँटी भन्दैछन् डाक्टर साहब वाट रियली इज ह्यापनिङ बिकज क्लिनिकली चाहिँ के हो त यो वाट इज ह्यापनिङ विथ ओमिक्रोन सो टिपिकल ओमिक्रोन इज couple of days लागेपछि 1-2 दिनमै सिम्टम देख्छ अनि सिम्टममा माइल्जिया भने जिउ दुख्ने ढाड दुख्ने पछाडि अनि टाउको दुख्ने रनी नोज हुने भने अप्पर रेस्पिरेटरी ट्र्याक्ट इन्फेक्सनको साइन सिम्टम धेरै छ क्या घाँटी भन्छ नि घाँटीभन्दा तल चाहिँ ओमिक्रोनले पेनिट्रेट गर्न सकिरहेको छैन भन्ने कुरा चाहिँ अहिले मास स्टडिजहरूबाट देखिरहेछ सो फर इक्जाम्पल कसरी मास स्टडी हुन्छ भनेदेखि अब दाइहरूले जेनेटिक के अरे सिक्वेन्सिङ भन्नुहुन्छ सो पिसिआर भन्दा अझ कन्फर्मेटरी टेस्ट चाहिँ अब जस्तो पपुलेसन 100 जनाको स्याम्पल लियो 70 जनाको डेल्टा देखिरहेछ भनिरहेछ नि त इन्डियाको स्टडीले नेपालको स्टडीले भनिरहेछ होइन सो सडन स्याम्पल लिइसकेपछि पोजिटिभकोमा हेर्दाखेरि जुनमा चाहिँ ओमिक्रोनको पोजिटिभिटी छ त्यसको चाहिँ यो 2-3 दिनमै सिम्टम देखिने भनेको इन्क्युबेसन पिरियड सानो भयो पहिलेकोमा 7 दिन थियो त्यसपछि 5 दिन भयो त्यसपछि अहिले 2-3 दिन भयो भनेको मैले दुईटा कोभिडको भने दुईटा वेभमा हाम्रो फर्स्ट वेभमा हामी 7 दिन भनेर हेरेका थियौँ त्यसपछि 5 दिन भनेर हेर्थ्यौँ सो 5 दिनको दिनसम्म हामीले कुरेर पोजिटिभिटी भएन भने टेस्ट गर्दाखेरि पिसिआरमा पोजिटिभ भयो भने एसिम्टोमेटिक पोजिटिभ भन्थ्यौँ अहिले आएर त्यो सबभन्दा पहिलेमा चाहिँ 7 दिन थियो सो 5 days onward चाहिँ we could have done testings जहाँ चाहिँ पोजिटिभ थियो अहिलेकोमा चाहिँ 2-3 दिनमै देख्छ इभन 1 दिन नै देख्छ एक दिनमै एकदम त्यो फास्ट के अनि त्यो चाहिँ 1 दिनको सिम्टम भएको मान्छेले 2 दिन दिइसक्छ अर्कोलाई 2 दिनमा सरिसक्छ अर्कोले थाहा पाउँदाखेरि त त्यो पिसिआरको रिपोर्ट आउन 12 घण्टा त्यसपछि त्यतिखेरसम्म वाइल्ड फायर होइन घरभरि होइन सो अब तिमीले 3 दिनमा पिसिआरको रिपोर्ट कुर्नुभन्दा पहिले घरको सबैजना पोजिटिभ भइसक्यो भने हेर्नु पर्यो एन्टिजेन नेगेटिभ आउँछ इन्ट्रेस्टिङली हाम्रो एन्टिजेनको अहिलेको सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ टेस्टमा जुन ऱ्यापिड भनेर जुन चाहिँ इभन समथिङ लाइक अमेरिकन गभर्मेन्टले 500 मिलियन टेस्ट किट दियो होइन र मलाई चाहिँ विरोधाभास भइरहेको कुरा पर्सनल होइन त्यो त किनभने हामीले त हेर्छौँ नि त वेस्टले कसरी काम गरिरहेछ कस्तो इम्प्रेसन आइरहेछ रिजल्ट कस्तो छ उहाँहरू एकदमै एभिडेन्स बेस्ड एथिकल प्र्याक्टिस गर्ने स्टडिज ओरिएन्टेड काम गर्ने हामीभन्दा धेरै कन्सियसली साइन्सलाई फलो गर्ने कम्युनिटी पनि छ त्यहाँ उनीहरूले बनाएको भ्याक्सिन हो त्यहाँ 500 मिलियन किट चाहिँ त्यो एन्टिजेन दिँदाखेरि त्यसको उपयोगिता आई डोन्ट थिङ्क इट्स गन बी भेरी एभिडेन्स्ड दो दे आर फाइटिङ जस्तो तपाईँको एबर्टको टेस्टिङ किटमा पोजिटिभिटी 90% छ भनेर देखाइरहेछ भने कन्सन्ट्रेसन डिपेन्डेन्ट छ क्या अब कन्सन्ट्रेसनै हुँदैन आएर गइसक्छ क्या सो इट्स जस्ट लाइक स्विङ्स सो आजको दिनमा हामीले डिस्कसन गर्दैछौँ नम्बर कति हुन्छ भन्दाखेरि मैले हन्च भने होइन 1.2 डे इज निडेड फर ओमिक्रोन टु मल्टिप्लाई इन डबल सो फर इक्जाम्पल इफ देयर इज अ 20
it will become 40 within 1.2 days भनेको सवा एक दिनमा चाहिँ यो डबल हुन्छ 40 बाट 80 भयो 80 बाट oh my god सो तपाईको म्याथमेटिक्स चाहिँ तपाईले पोजिटिभिटीलाई आज हेर्नु भएन भने पनि अनि हामीले के देख्नेवाला छौं भने द मास अफ पोजिटिभ केसेस फ्लोटिङ इन कम्युनिटी इज गोना बी ल्याक्स हैन सो अबको हाम्रो कन्सर्न चाहिँ त्यो स्प्रेडको स्विङ डाउन पनि हुन्छ भन्ने क्लियर छ तर ओमिक्रोनमा डेल्टाले पिगी ब्याक गर्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हेल्थ सिस्टम कस्तो हुन्छ भन्ने क्वेशन मात्रै हो क्या अब चाहिँ सो हेल्थ सिस्टम भने के हो भने तपाईको आजको दिनमा ल फ्र्याङ्कली भने सञ्जयले फोन गर्नु पर्यो भने डाक्टर विशालले फोन नउठाउने अवस्था आउनु हुँदैन भन्ने हो सिम्पल के हो भने आज हामीले कुरा गर्ने मौका पायौं या कुरा गर्दाखेरि हेल्थ सिस्टमले धान्न नसकेको खण्डमा इमर्जेन्सीमा रुगाखोकी लागेर ग्रस्त भएर मान्छे घचाघच गएर बसेर तपाईको चाहिँ सिरियस मान्छेहरुलाई हेर्न नपाउँदाखेरि भोलि हार्ट एट्याककै मान्छेलाई हेर्न नपायो भने त मजा आएन नि त सो त्यो चाहिँ ओभरवेल्म हुन्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ एउटा कन्सर्न हो अर्को चाहिँ तपाईको डेल्टा छ भनेदेखि त भ्याक्सिन लाएको पपुलेसन राम्रो छ भनेदेखि 70-80% छ हाम्रो राम्रो अदर बुस्टर लाकोमा त ओमिक्रोनको हस्पिटलाइजेसन कम छ सो अल दिस थिङ्स पोजिटिभ साइड तर नेगेटिभ साइड के हो भने हेल्थ केयर सिस्टम कस्तो छ त प्रिपेयर्डनेस कस्तो छ भन्ने कन्सर्न चाहिँ जीवित छ है किनभने यो स्विङ अपवर्ड गएको भर्खर किक इन भयो यो तेस्रो दिन हो आज तपाईँ हेर्नुहोस् स्विङ हुन थालेको जस्तो तपाईँको बेल कर्भको माथि चढ्न थालेको त अब बल्ल यो तेस्रो दिन हो र यो रोकिँदैन किन 4 को 8 त तपाईँ अलरेडी ट्रान्समिट गरिदिन्छ अहिले यो बोल्दाखेरि 8 को 16 भोलि हुन्छ सो 16 मा गएर लक गर्नलाई लकडाउन गर्ने फेरि आई डोन्ट थिंक द्याट्स वाइज अब थपिहाल्छु जस्तो यसो के देखेछ भने हामी अहिले साउथ अफ्रिका युके हेर्नु छ नि 1 मन्थको पिक रहेछ के अहिले यसो हेर्दा साउथ अफ्रिका र अमेरिका पनि हेर्ने हो भने इट्स बिन 1 मन्थमा पुगेपछि चाहिँ नि मतलब उसमा ठ्याक्क पिकमा पुग्दो रहेछ कि अहिले त्यो तीनटा देशको मैले हेरेको कुन साउथ अफ्रिका युके र युएस मा पनि ओके 1 मन्थमा पिक गरिसक्दो रहेछ र झर्न थाल्दो रहेछ अहिले युकेमा झर्न थाल्यो साउथ अफ्रिकामा त झर्ने तल झरिसक्छ वी हेभ द ग्राफ है अब कुरा के छ भन्दाखेरि अब बिस्तारै इन्डियामा चाहिँ के देखाएको छ इन्डियामा 3 हप्ता भयो हामी ठ्याक्क इन्डियाको 3 हप्ता पछाडि छौं के इन्डियामा बिस्तारै अब दे आर रियली पिकिङ यो कहाँको हो यो एकछिन होल्ड अन यो कहाँको युके को हो यो 70 एभरेज रहेछ 96880 ओके 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 यो पोइन्ट छ त्यहाँ बिस्तारै अब नेपालमा बल्ल सुरु भएको छ इन्डिया हेर्नु भने इन्डियामा अब बिस्तारै उठ्न थालेको छ हैन त्यसले अब हामीले 1 मन्थको समय दिनुपर्छ 1 मन्थको समय टु रिच एन एब्सोल्युट पिक ओके लेट मी होल्ड यु राइट हियर हैन मे जुनमा जब हामीले डेल्टाको जब सर्च भएको थियो 9000 भन्दा अबभ थियो हैन 10000 पुगेको थिएन 9000 टु 10000 को बिचमा थियो हैन द्याट वाज द हाईएस्ट पर डे केस 5000 चान्स हैन 9000 पुगेको थियो आई बिलिभ सो 9000 जस्ट पुल इट अप 2021 को मेको ग्राफिकबाट ताना मैले नम्बर बिर्सिन्छु डाक्टर सञ्जय भन्छ नभन्नुलाई दे फलो सो मच ही इज बीन म 5000 जस्तो लाग्छ सञ्जय इज बीन टप अफ द गेम होला होला दिस इज अप्रिसिएसन पोस्ट मलाई खाली कता त 5000 चान्स जस्तो लाग्यो डकले म्याक्सिमम मैले डकलाई कल गरे दुवै जनालाई द्याट्स गुड सो यो नम्बर्स लाइक सी अब कस्तो हुन्छ भने यो मास मिडियाको एउटा प्रोएक्टिभनेसमा मैले अब खासै अब दाइहरुसँग चाहिँ त्यो गुड मर्निङमा पनि एकचोटि गएको हो अथवा कुरा गरेको पनि हो क्यारे तर मलाई चाहिँ मन परेको कुरा चाहिँ वाइ सञ्जयले लाइक भन्दाखेरि चाहिँ यो नम्बर्सहरु यो जुन कन्सर्न्सहरु छ प्रोग्रेसिभ भयो के इट इज नाइस जुन फरवर्ड लुकिङ लाइक भ्याक्सिन लाउनु पर्यो भने प्रो भ्याक्सिन कन्भर्सेसन्सहरु अनि अब भनौँ न अब कन्सर्न अब अहिले ओमिक्रोनको छ भने यो कन्सर्न हो दिस इज जेन्युइन एन्ड अफ कोर्स टेक इट एज अ कम्प्लिमेन्ट है थ्याङ्क यू भेरी मच डक त्यो मेको केसेस हेर है यसमा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि डक यसमा के थियो भन्दाखेरि कति पुग्छ त भन्ने मान्छेलाई त्यो नम्बर देखेर डर लाग्ने रहेछ कि सञ्जय म एउटा भनिहालेँ इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट हाउ मच वाज दिस 8000 लुक एट दैट सो यु आर राइट कति थियो एकवटा पोइन्ट 8000 सो यु आर राइट 9000 हैन अब मैले नम्बर दैट इज अनटेस्टेड दाइ अनटेस्टेड थिंक अबाउट इट लाइक त्यो त Hold on, what do you guys mean by untested? यो टेस्टेड हो यो तर अनटेस्टेड कतिजना गर्छन् नि
यसो हुन्छ कि टेस्ट गर्न ओन्ली पिपल हु थिङ्क दे आर इन्फेक्टेड अर इफ दे आर ट्राभलिङ दे कमन टेस्ट के मेरो ल्याबमा अहिले बढिरहेको छ एउटा त बाहिर जानलाई मान्छे टेस्ट गर्न आउँछन् इफ युआर फ्लाइङ होइन अरू चाहिँ नि आफ्नो परिवारमा कसैलाई इन्फेक्सन भयो भने नेचुरली उसले भन्यो नि अरू परिवारका सदस्यहरू चाहिँ टेस्ट गर्न आउँछन् कि दे आर सस्पेक्ट्स होइन र म जहिले पनि के भन्छु भन्दाखेरि केस बढेको सङ्केत चाहिँ के हो भन्दाखेरि टेस्ट बढेर पनि हो इट्स नट द अदर राउन्ड मान्छे के भन्छ टेस्ट बढायो भने केस बढायो भन्छ म चाहिँ उल्टो भन्छु कि केस बढेपछि टेस्ट अटोमेटिकली बढ्छ किनभने तिम्रो घरमा उदाहरणको लागि 4 जना छन् भने एकजना इन्फेक्टेड भयो भने त्यो 3 जनाले पनि टेस्ट गर्छ कि दे वान्ट टु नो बुझाएको कुरो अनि देन यु हेभ द अदर साइड अफ फ्यामिली अब यु म्यारिड इन लजको पट्टि होला डिनर खाना गएको थियो होला त्यहाँ पनि शङ्का भयो सो दोज थिङ्स ह्यापन तर म आइ एम जस्ट कमिङ ब्याक टु समथिङ एल्स हामी नम्बर्स कुरा हेर्न छ ओमिक्रोनमा द नम्बर्स विल नट म्याटर सो मच किन ओमिक्रोनमा अब हेर्दा त्यो अमेरिकामा हेऱ्यो युरोपमा हेऱ्यो भने डेल्टाभन्दा त 4-5 टाइम्स हायर इन्फेक्सन नम्बर देखिसकेको छ डेल्टामा जुन पिक भएको थियो नि पर डे पिक त्योभन्दा माथि त युके र अमेरिकाको डेटा हेर न उनीहरूको डेल्टाको पिक र अहिलेको पिक हेर्दा आकाश पातालको फरक छ तर राम्रो लाइट एट द एन्ड अफ द टनल चाहिँ तिमीले यु कम्पेयर द्याट विथ द पिपल डाइङ डेथ उनीहरूको डेटा त रोबस्ट हुन्छ सो त्यही बेला नम्बर्स भनौँ इन्फेक्टेड रेट इन्फेक्सनको नम्बर पर डे भनौँ 10,000 थियो अरे युकेमा डेल्टाले गर्दा त्यो बेला 15 दिन पछाडि गरेर कतिजनाको मृत्यु भयो र अहिले त्यही नम्बर ओमिक्रोन हुँदा कतिजनाको मृत्यु भन्दाखेरि दे आर सेइङ बेस्ड अन लिटरेचर बिट्विन 50 and 70% लेस भनेर भनिरहेको छ यिनीहरूले युएसलाई पनि र युकेलाई पनि भनेपछि द्याट इज एक्चुली अ गुड थिङ उसले भनेको विशालले भनेको एउटा चाहिँ नि मलाई बिट वरिड कि पिकी ब्याक गऱ्यो भने के गर्ने भन्ने छ आई डोन्ट नो अब त्यो पिकी ब्याक नगरोस् भन्ने छ तर गऱ्यो भने चाहिँ नि प्रब्लम हुनसक्छ तर साउथ अफ्रिकाको उदाहरण लिनु भने चाहिँ इट हेज पिकी ब्याक Open it again. Open this again. साउथ अफ्रिका चाहिँ इट्स रियली कम डाउन इट्स प्रिटी मच Doc, you cue exactly. Zoom into this. Zoom into this. लुक एट द्याट युके हेर So तल आउन थालिसक्यो अल टाइम नहेर त युकेको अल टाइम नहेरिकन युकेको लुक एट द लास्ट 30 डेज गरेर त्यहाँ अल टाइमलाई गर त Go back. अल टाइमलाई गर लास्ट 30 डेज गर त 2 weeks, 30 days. लुक एट द्याट इट्स कमिङ डाउन ओके Okay. तर अब त न्यू केसेस होइन डेथ हेर त गो टु डेथ होइन माथि Matty, go up. त्यो न्यू केसेसको सट्टामा डेथमा जाऊ र गो टु अल टाइम 30 डेज होइन कि अल टाइममा जाऊ त लुक एट द्याट अहिले अलिकति बढेको देखिन्छ तर यु कम्पेयर द डिसेम्बर 15 मार्च 20 त्यो डेल्टा वेभ द्याट्स द डेल्टा वेभ है Okay. त्यो डेल्टा वेभमा डेथ हेर होइन द्याट्स द डेथ है Okay. पर डे कति 1200 पुगेको थियो अहिले हेर लेस 250 को हाराहारीमा छ है तिमीले इफ यु गो टु त्यो डेथको सट्टामा फेरि त्यहाँ केसमा गयो भने केसमा जाऊ त ल हेर त्यहाँ यु हेभ अ मच हायर नम्बर अफ पिक हेर न Okay. लुक एट द डेथ अपोजिट छ Okay. थोरै पिकमा डेथ हेर र हायर पिकमा डेथ हेर इज फरक छ सो द्याट इट कुड बी त्यसले गर्दा ओमिक्रोन चाहिँ अलिक विक छ भनेको कारण युकेबाट एकैचोटि जम्प इन्टु साउथ अफ्रिका South Africa, exactly. You see the same thing. त्यो युनाइटेड किङडमबाट होइन जम्प इन्टु साउथ अफ्रिका yeah just jump into South Africa because it started from here. साउथ अफ्रिका had 4 पिक्स 4वटा पिक भयो साउथ अफ्रिकामा ओके त्यो न्यू केस अब डेथ हेर Yeah, go to that. ल हेर एभ्री टाइम चल्छ उसले अलिक बढाएर देखाएको छ तर द्याल गो डाउन बिकज द केसेस हेभ नाउ रिड्युस साउथ अफ्रिका त केस घटिसक्यो लुक एट द्याट सो उसको म्याक्सिमम पुगेको भने अहिले जनवरी 11 तिर हो त्यसपछि अब अब घट्ने क्रम सुरु भइसक्छ भने चाहिँ वाट आइम ट्राइङ टु से इज वी होप उसले भनेको आई होप इट्स नट ट्रु आई होप इट नेभर ह्यापन्स कि डेल्टा हाम्रोमा छ डेल्टा इज स्टिल अ मेजोरिटी छ अहिले इज भेरी राइट अहिले हाम्रोमा डेल्टा इज द मेजोरिटी अहिले 78% भनेको छ आई बिलिभ द्याट तर ओमिक्रोन विल टेक ओभर अहिले संसारबाट टेक ओभर भएको छ तर आई वुड होप द्याट वेन ओमिक्रोन डज टेक ओभर इट विल टेक ओभर इनसाइड द बडी अल्सो नट जस्ट आउटसाइड कि त्यो भयो भने लङ्समा जानुपर्ने भाइरसलाई त्यसले अप्पर एयरवेजमा रोकिदिन्छ ओमिक्रोनले र डेल्टा तल जानु पाउँदैन डेल्टालाई त्यसले कन्ट्रोल गरेर माथि राखिदिन्छ भन्ने आई होप द्याट ह्यापन्स इफ द्याट्स द केस साउथ अफ्रिका मोडल वी क्यान फलो All right, let me top you up, and then I want to talk about the thing. Yeah, what are the science was like? If they get married, they के हुन्छ I hope the progeny takes after Omicron. I would hate to think it'll be. Can you imagine Delta and Omicron mixing up? I tell you. Shit. What the fuck is this now? Delta को severity र Omicron को transmissibility जोडियो भने त it's not a good thing नि. What are you guys talking about?
So combination wise, so here's the thing. Combo pack, combo offer. Momo खाऊ, get a cola free. So के हुन्छ भने अब यो त It's just something I यहाँबाट don't गरे, think. यहाँबाट रोल गरे. यो त के अरे? Anyways, के अरे जति गरे भने पनि हातले छेकेर सूर्य छेकिन्छ चान्सै छैन. अनि यो किन बेकारमा चाहिँ आत्तिने जे गर्नुपर्ने हो Exactly. हैन आई मिन यो अलि फिलोसफिकल हो अब हामी जन्मेकै त्यसै गरी छ हैन जे कुरालाई पनि नेचरलाई तमम शरणम गरेर बस्ने हो हैन तर कुरा के भन्दाखेरि यदि त्यो कुरा छेकेर सकिँदैन भने त्यसलाई हामीले एक्सेप्ट गर्नुपर्छ के एक्सेप्ट गर्ने क्यापेसिटी चाहिँ हामीसँग छ हाम्रो कम्युनिटी इज अबाउट द्याट आजको दिनमा अब समुदायले कसरी हेर्नुहुन्छ मलाई थाहा छैन तर नेपाली सोसाइटीले कोभिडलाई ह्यान्डल गरेको तरिकामा म एब्सोल्युटली प्राउड छु म पनि एब्सोल्युटली सो त्यसमा इन्भल्भमेन्ट कसको छ तपाईहरु जस्तो मिडिया कर्मीको छ समीर दाइहरु जस्तो साइन्टिस्टको छ हामी जस्तो सोशल एक्टिभिस्ट या एन्टरप्रेन्योर्स या डक्टर्सहरुको छ मेरो कलिग्सहरु कतिजना बित्नु भएको छ उहाँहरुको छ नर्सेसहरुको छ पब्लिक अफिसर्सहरुको छ वार्डको त्यो भ्याक्सिन दिने प्रोफेसनल्स सो हामीले हेर्नुस् यो कुरामा WHO या तपाईको अरु एजेन्सीजहरुले जसले हामीलाई सपोर्ट गरे उनीहरुको रोल छ भन्दाखेरि यहाँ धेरै जनाको रोलमा नेपाली गभर्नमेन्ट या नेपाली समाजले गरेको कम्पेरिजन नोट्स गर्ने हो भने नि उ त्यो ग्राफमा देखिएन वी विल बी इन अ टप 10 or top 20 त I will be very confident about त्यो फोटो नै छ नि त्यस्तो नदी पार गरेर तपाईको भ्याक्सिनेसनको लागि हाम्रो एन्टी भ्याक्सर्स कहाँ छ त्यही त कसैले पनि हैन हो तपाई हामीले कुरा गर्यौं तर हाम्रो भ्याक्सिनेसन प्रतिको लगाव कहाँबाट आयो त किनभने हाम्रो समाजले जुन तरिकाले स्मल पक्स या अरु सरुवा रोगबाट उन्मुक्ति कसरी पायो भने त्यो त मेरो बा तपाईहरुको फ्यामिलीको अथवा दाइहरुको फ्यामिलीहरुको एक जेनेरेसन अगाडि त औलोले मान्छे मरिरहेको थियो त्यही त त्यो जेनेरेसनले भ्याक्सिनलाई एक्सेप्ट गरेको भएर हामीलाई एक्सेप्ट गर्न सजिलो भयो सो हाम्रो जेनेरेसनमा चाहिँ भ्याक्सिन भनेको चाहिँ हाम्रो साथी हो भन्ने बनाइएको छ क्या त्यो कुरा उतातिर छैन भन्दाखेरि त्यो मात्रै हैन पब्लिक हेल्थमा एजुकेसन लेभल हेर्नुस् पेनिट्रेसन अफ पब्लिक इन्ट्रेस्ट कन्टेन्ट हेर्नुस् तपाईको डे 1 देखिको पब्लिक इन्ट्रेस्ट कन्टेन्टमा नेपाल टेलिकम र एनसेलले गरेको रोल हेर्नुस् देयर इज thousands of examples, thousands of heroes, thousands of amazing leaderships delivered amazing result. So we as a society, everyone, we've done incredible job. अब यो कुरालाई हामीले अब हाम्रो बानी कस्तो छ भने होता है चलता है भन्ने खालको छ के अब त्यसमा साउथ एसियामा कम्पेयर गर्यो भने त सो वी एज अ नेसन हाउ वी स्टुड इन 50th अर्थक्वेक हाउ वी स्टुड इन कोभिड 1 2 ओमिक्रोनमा पनि हामी प्रोएक्टिभ हुनुपर्छ हाम्रो सरकारमा जोसुकै आओस् जस्तो सुकै मान्छे आओस् तर हाम्रो सिस्टम छ के बुझ्नु पर्यो भने नेपाल त्यो डेलिबरेटेड स्टेटमा छैन हुँदैन आई एम अ ग्यारेन्टर अन इट त्यो भएकोले हामीले हेल्थ केयर सिस्टम छैन भने प्राइभेट सेक्टरको इन्भल्भमेन्ट हेर बेड्स क्यापासिटी हेर गभर्नमेन्ट हस्पिटलको अपग्रेडेसन हेर देयर इज सोशल एक्टिभिस्ट अल्सो हु एक्चुअली डिड नज वेयर इट वाज ल्याकिङ तर एभ्रीबडी वाज भेरी प्रोएक्टिभ नि नोबडी वाज स्लिपिङ सो एभ्रीबडीज ओनरसिप वाज भेरी हाई के सो कुनै पनि पेन्डेमिया कुनै पनि ट्रेजेडी कुनै पनि सोसाइटल डिफिकल्टिजहरुमा जुन हाम्रो टुगेदरनेसको एउटा चाहिँ कन्सेप्चुअल भ्याल्यु छ त्यो चाहिँ आई थिंक इज भेरी इम्पोर्टेन्ट पोजिटिभिटी अनि एब्सोल्युट तिमी हेर न मेरो जेनेरेसनलाई हेरौँ न म हैन तिम्रो विशालभन्दा अलिकति माथि तिमीभन्दा धेरै माथि होला आई डोन्ट नो हैन अब तिम्रो यङ छ 10 वर्षको होला टक अब हेर हाम्रो जेनेरेसनले के देखेन we went from panchayati and we saw the आन्दोलन हैन जन आन्दोलन देख्यो 40 सालको आन्दोलन देख्यो एटलिस्ट मैले देखेँ त्यसपछि you went and saw the माओवादी युद्ध त्यसको आन्दोलन people dying and all that त्यत्रो बन्द देख्यो त्यसपछि अर्को आन्दोलन देख्यो त्यतिले नपुगेर we saw the earthquake we saw the नाकाबन्दी we now are seeing covid के so नेपाली population मेरो विचारमा चाहिँ one of the most resilient एउटा लाइफ टाइममा तिमी अमेरिका अस्ट्रेलियामा के देख्छौ के पनि देख्दैन एउटा लाइफ टाइममा
हामीले विगत 25 वर्षमा के देख्यो सोचौँ न. So that is, I think, what Bishalले भनेको कुरा just add गर्न चाहे कि we have seen a lot more than what people in developed countries see in the same period of time. त्यसले गर्दा पनि होला सायद हामी अब यो कोभिडसँग पनि सामना त राम्रोसँग गरिरहेछौँ. हो, we have suffered, तर we have also faced COVID. होइन, अहिले मान्छे डराएर आत्तिर त बसेको छैन नि. सुरुमा अहिले डरायो भने अब डराउनु त कारण पनि छ, तर अब मास्क लाऊ भनेर लगाइदिएको छ, भ्याक्सिन लाऊ भनेर मजासँग लगाइदिएको छ. इनफ्याक्ट भ्याक्सिनलाई तछाड मछाडै गरेका छन् हाम्रो नेपाली पपुलेसनले. संसारमा भ्याक्सिन लाउन भन्ने मान्छे हुँदा पनि हाम्रो नेपाली पपुलेसन भ्याक्सिन तछाड पछाड गरेर कि दे नो कि हाम्रो हक दिस इज अ राइट टु गेट भ्याक्सिनेटेड. भनेपछि यस्तो यस्तो पपुलेसनमा हामी बसिरहेको छौँ. कालो बजारी पनि छ. कालो बजारी पनि छ. एब्सोल्युटली हामी अहिले भ्याक्सिन खोज्नलाई मान्छे कालो बजारी गरेर छ. सो मैले भन्न खोजेको तर कुरा के भने बटम लाइन चाहिँ के भने we should be very proud to be Nepalis in this context. कि यही कुरा साह्रै अरू देशमा त्यति देख्न पाइँदैन जस्तो लाग्छ मलाई. यो युनिटी टु हेभ दिस कसरी गर्न सक्छु, आई विल फेस दिस एन्ड आई विल मुभ फरवर्ड भन्ने एउटा जुन एउटा सोच छ नि नेपालीमा छ. कि यसमा म एड गर्छु थोरै होइन. नेपाली डायस्पोराले जहिले पनि सपोर्ट गराएछ कि जो नेपालमा छ होइन. यो म एड गर्न चाहन्छु होइन. स्पेसली अर्थक्वेकको टाइममा डक्टर साहबलाई पनि एकदम क्रिस्टल क्लियरै छ यो. त्यतिखेर जब के अरे हामीले चाहिँ ब्रिगेडी मण्डपमा ब्रिगेडी मण्डपमा त्यो हुँदाखेरि You remember that? Of course I remember that. I remember you running around, I was running around, all of us were running around त्यतिखेर होइन. त्यति बच्चा पनि थिएन होला त्यो बेला होइन. It's only 2015 को कुरा हो त्यो होइन. So You back? You were here नि होइन. I was You very were much always here. here नि होइन. I was very much here. So त्यतिखेर नेपाली डायस्पोराले पनि यति सपोर्ट गरेको थियो नि त फ्रम अल अराउन्ड द वर्ल्ड होइन. अहिलेको यो सिचुएसनमा पनि म कहिले पनि बिर्सिन्न जब के अरे मिडल इस्टबाट चाहिँ हामीलाई अक्सिजन आएको थियो होइन. मिडल इस्टबाट नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीले चाहिँ होइन त्यो गर्मीमा गरेको मेहनत, त्यो पसिनाको पैसाले पनि अक्सिजन पठाएको पनि समय छ नि त हाम्रोमा होइन. नेपाली डायस्पोरालाई त थ्याङ्क यू जहिले पनि भन्नै पर्छ होइन. यसमा त्यो रेजिलियन्ट पावर चारैतिरबाट छ कि होइन. भ्याक्सिनको कुरा गर्दाखेरि अब अहिलेको सिचुएसन के छ त, बुस्टर भनेर होइन त्यहाँ एकदम अब यहाँ संसारै अब त्यही बुस्टरतिरै दौडाएको छ होइन. कसलाई बुस्टर दिने र कसरी दिने त डक? तिमी क्लिनिकल कुरा गर्नु, म साइन्टिफिक कुरा गर्नु. ठिक छ. मलाई क्या मन पर्यो कम्बो प्याक मलाई मन पर्यो. सो हाम्रो देशमा चाहिँ कम्पिटिसन भन्ने कुरा चाहिँ अलि भायबल छैन भन्छ क्या. सो जस्तो समीर दाई पनि डक्टर, पब्लिक हेल्थ एकदम प्रोग्रेसिभ हाम्रो आइडल पनि हो होइन. सिनियर हो. कति वर्ष नभनौँ कति वर्ष नभनौँ होइन. हाम्रो प्रब्लम चाहिँ हामी कोलाबोरेसन गर्न अलि जान्दैनौँ कि होइन. र आई टेल यु, यु वर्किङ हियर बट यु हेभ लाइक 5 people running around helping you with putting up slides and putting up studio. Samir Dai is only one Samir Dai के. Probably I am the only one. Sanjay is only one के. So हामी कहाँ चाहिँ कन्सेप्ट के हुनुपर्छ भनेदेखि we need to listen to folks के. हामी सुन्दैनौँ भने हामीले गल्ती गर्न सक्ने चान्स बढी हुन्छ. जस्तो समीर दाईको साइन्स त मलाई थाहा छैन नि त. He's amazing academically. He's doing amazing work in CMDN and Intrepid and doing a lot of tests and doing a lot of scientific research. We are doing in our space. You are doing in your space. तर यो कोलाबोरेसन भएकोले यो कन्टेन्ट बन्दैछ क्या आज. सो हामीले जहिले पनि नेगेटिभिजमबाट हेरिरहेछ क्या सोसाइटीको चाहिँ कन्टेक्स्टहरू, सिचुएसनहरू, एपिसोड्सहरू होइन. You don't have to be toxic. You can be amazing. Yeah, like, you know, what a beauty we have. Of course. True. It's a luxury, man. Of course it is. So we should enjoy. So, coming to your question, what was it? Booster. Booster. Who should get the booster? Who should get the booster? I'll ask him. Booster दिने कि नदिने? Booster, of course, दिने. लिसकेको छ कि छैन भन्ने question हो. So, I took my booster. I know. Don't skip it out. So, let's skip those numbers. तर booster for vulnerable populations, booster for kids. No, booster for people who are comorbidities. And Dr. Sanjay, look at that. Frontliners were through. Frontliners to get it भन्ने कुरा. Yeah, anyone. Of course. I would say getting that technical terms out is not big deal. No. It's already there in book how to play it. होइन. अब यो कुरा चाहिँ हामीले रिपिट गरिरहनु जरुरी छैन.
त्यो भ्याक्सिनेसनको प्रायोरिटीमा जो फ्रन्ट लाइनमा छ, जो डेली एक्टिभिटी गर्छ, जसले बिजनेस कन्टिन्युटीलाई दिन्छ, एभ्री वान इज इम्पोर्टेन्ट. यहाँ प्रब्लम एउटा कुरा छ, अहिले पनि हामी रिडन्डेन्ट मोडलमा पहिले स्कुल लक गर्न गयो. I feel frustrated now as a parent. I have 2 kids. My kids hasn't been to school, which is what normal is for us. How to open a school, how many people are talking about? I mean, this is not going to work. I'm not frustrated as a doctor. Now I'm frustrated as a parent. We had a vacation. I'm cancelling everything. Now, अहिले भर्खर यो हप्ता मैले चाहिँ अलिकति विन्डो पाएको थिएँ. 2 दिनको लागि I wanted to go plan to go somewhere and everything is going crazy. So मेरो लागि, believe me Sanjay, this is heartbreaking. This is painful. Okay? As a father, I can't take my kids out. I mean, they are not been to school. I mean, I feel frustrated because that's what normal is for us. हिजो अस्ति गुरुकुल थियो होला, स्कुलै थिएन होला, दरबार हाई स्कुल मात्रै थियो होला, के अरे घरमा पढाउँथ्यो होला, तर हाम्रो perception of normality is different. Societal upbringing is different. त्यो कन्टेक्स्ट चेन्ज भइरहेछ. द्याट्स मच मोर ड्यामेजिङ के. भोलि तपाईँ हाम्रो बच्चाले किन स्कुल जानु पर्यो भनेर क्वेसन गरिदिन थाल्यो भने isn't it dangerous? Dangerous. No, absolutely. So proactiveness is not only on a booster. Proactiveness in those laggards who doesn't speak. Those are like kids doesn't have an opinion. Their opinions is built by whom? Parents. And government. Ridiculous. And those teachers who sit in school, teachers, they don't even understand how those things, policies are going to impact their kids. So for me, as a social person and a family man, I think त्यो हाम्रो लागि problematic कहाँ छ भने आजको दिनमा सिकागोको केस भन्छु म. Chicago case. Okay. So booster the vaccine it's a you take out from the rule book and then give it to the people how you going to do it, right? So I'm going to skip that. तर सिकागोमा के भयो भने ल मेकर जस्तो त्यहाँको सेनेट हुन्छ नि त, इलिनोई हो नि त स्टेट हैन. सो इलिनोई स्टेटको ल मेकर्स भर्सेस टिचर्सहरुको चाहिँ कन्फ्लिक्टमा स्कुल बन्द गर्ने कि खोल्ने भन्ने कुरामा 3 लाख विद्यार्थीहरु स्कुल बाहिर हुने भएकोले हिजोको रुलले के गर्यो भने स्कुल खोल्नु पर्छ भनेछ. आजको दिनमा तपाईले अक्रस द वर्ल्ड हेर्नु भयो भने एक्जाम गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा एक्जाम गर्ने रुल भएको छ. राइट. सिभिल लिटिगेशन्सहरु भएको छ कि यो कन्टिन्युटीमा हाम्रो आई टेल यु टुमोरो इफ माई किड्स स्कुल ओपन, माई सन इज 13, ही अब भ्याक्सिन ला छैन किनभने क्यूमा बस्नुपर्छ, ब्ल्याक मार्केट एक्सेस छैन, उसले पाएको छैन. 12 देशबाट त सुरु भयो नि त. सुरु भयो. आइएम पोजिटिभ. तर अहिले घुइँचो कति होला हैन. सो त्यसले गर्दाखेरि वी वेटिङ बट देन इट्स गोना गेट लिटल टेरिबल एन्ड देन द भ्याक्सिन एफिकेसी टेक्स सम टाइम टु कम अप. सो यो सबै कुराले गर्दाखेरि एउटा रिजर्भेसन छ एज अ प्यारेन्ट, जुन सबैको प्यारेन्टको छ. सो मैले के देख्छु भने भोलि स्कुल खोलेको खण्डमा आई विल बी भेरी इन्ट्रेस्टेड टु सेन्ड. इट्स भेरी रिस्की. हेर्नु हैन. इट्स अ डबल एज सोर्ड. उसले भनेको थम चाहिँ मेरो पनि बच्चाहरु दुवै छोरीहरु छन् हैन. अब एउटा त ठुलो she's almost 18, one is almost 15 हैन. भ्याक्सिन लाइसकेछ. 18 ले पनि भ्याक्सिन लाई, अब उसको 15 को पनि she got the 12 days 17 मा खोलेको थियो, त्यसले पाए. अब बुस्टर कुरा, let me just come back to this booster, right? बुस्टर तिमीले क्वेशन सोध्यौ नि. हाम्रो देशमा अहिलेसम्म if you look at the statistics अहिले आउँछ पनि होला, दुई डोज खोप पाउनेहरू हार्डली 18 भन्दा माथि है 18 एन्ड अबभ को हार्डली 60% पनि पुगेको छैन जस्तो लाग्छ मलाई 2 डोज पाउने. यता 2 डोज पाउनेले पनि पाइरहेको छैन, यता बुस्टर कुरा भइरहेछ. तर म चाहिँ के भन्छ नि, स्वास्थ्यकर्मी जो फ्रन्ट लाइनमा छन् उहाँहरू र जोखिम जुन सुरुमा हामीले सुरुको एकदम फर्स्ट टाइम वी गट द भ्याक्सिन जब कोभिसिल्ड नेपाल आए हामीले जे रुल बनाएको थियो नि बुस्टर पनि त्यही बनाउनुपर्छ भन्छु कि म. फ्रन्ट लाइनर्स एज वाइज अब 60 प्लस र कोमोर्बिडिटिजहरू उहाँहरूलाई बुस्टर दिइहालौँ भन्छु. किनभने आई मिन अब ओमिक्रोन इज हाइली इन्फेक्टिभ त हामी भनिहाल्यौँ. वी डोन्ट वान्ट द हेल्थ वर्कर्स टु फल सिक के. बिरामी नहोला तर इफ यु इन्फेक्टेड यु हेभ टु आइसोलेट. अब इमेजिन अ टिपिकल हेल्थ वर्कर आइसोलेटिङ फर 5 to 7 days, अहिले 5-7 days भनिन्छ. हेल्थ केयर त सफर गर्छ नि त. त्यसले गर्दा बुस्टर चाहिँ नि चाहिन्छ. म जाने अहिले तिम्रो क्वेसनमा गएँ, बुस्टर चाहिँ हेल्थ केयर वर्कर्स त्यो टार्गेट पपुलेसन दिउँ, अरूलाई होल्ड गरौँ भन्छ जबसम्म rest of the population doesn't get the second dose that they're waiting for, including over 12-year-olds. त्यो भएपछि बल्ल अरूलाई बुस्टर डोज भन्छु म. किनभने दुई डोज लागेकोले धान्न सक्छ, ओमिक्रोनलाई पनि धान्छ, डेल्टाले पनि धान्छ.
तर पहिलो कुरा चाहिँ हेल्थ वर्कर्स र एज वाइज पपुलेसन र कोमोर्बिडिटीलाई चाहिँ तुरुन्तै तुरुन्तै के अरे बुस्टर चाहिँ दिइहाल्यो भन्ने मेरो सोच छ। भ्याक्सिन 2टा डोज लागेको एनी भ्याक्सिन 30 to 40% चाहिँ ओमिक्रोनको प्रोटेक्टिभ क्यापेसिटी छ। बुस्टर लागेको 70 to 80% बढिसक्यो बुस्टर लाउन साथै के बुस्टर लाउने बित्तिकै उसको चाहिँ हस्पिटलाइजेसन र क्रिटिकल इट डजन्ट म्याटर लाइक ब्रेक थ्रु त हुन्छ होइन। ब्रेक थ्रु हुँदाखेरि अब त्यो सामान्य 2-3 दिनको भनौँ न फ्लू लाइक सिम्टम्स भएर रिकभरी भएको केसेसहरूमा त्यो स्टडी चाहिँ प्रिलिमिनरी स्टडी भनौँ न, इट्स नट स्टिल इन एनएचएम अर अदर बुक्स विच म्याटर्स टु अस। सो बुस्टरको इम्पोर्टेन्स छैन भन्ने नै छैन, छ। तर बुस्टर कसको लागि इम्पोर्टेन्ट हुनसक्छ, स्ट्राटेजी त चाहियो नि त, या फेरि रुल बुक त्यही नै हो क्या। डक्टरहरूले ट्रिट गर्छ, नर्सेसहरूले ट्रिट गर्छ, हाउसकिपिङ स्टाफ, एम्बुलेन्स ड्राइभर, पुलिस, सेक्युरिटी, सो फ्रन्ट लाइनरको कुरा, टिचरको कुरा सँगै आउनुपर्छ। त्यसपछिको यो फेरि रुल बुक नै हो क्या। यु जस्ट टेक आउट फ्रम द्याट एपिडेमियोलोजी बुक एन्ड डु इट। तर गर्नु पऱ्यो नि त। हिजो म एउटा चाहिँ डेभलपमेन्टल एजेन्सीको चाहिँ एउटा सोसियल मिडिया पोस्ट हेरेको थिएँ। उनीहरू के देखाइरहेछन्, हामीले कोल्ड स्टोरेज बनाइरहेछौँ। ठिक छ, तर इट इज नट टाइम फर क्लिक बेट। अनि रेगुलर मिडियाको कन्सल्टेन्टहरूले उनीहरूलाई के बनाइरहेछन् भने एक्सनको बेलामा गएर चाहिँ डुप्लिकेसन गर्ने होइन नि त। इट्स भेरी, यो उहाँहरूले बुझ्नुहुन्छ, उहाँले सुन्नुभयो भने बुझ्नु पऱ्यो। Am I right? You got the point, right? I already got the point. अब स्टोरेजको चाहिँ भिडियो बनाएर हाल्नु भएको छ, ड्यु रेस्पेक्ट। तर यो टाइम होइन नि त, अहिले त दिने हो। ग्राउन्डमा जानु पर्यो, निलो ज्याकेट लगाएर काम गर्नु पर्यो। जहिले पनि हामीलाई गर्न आएन भनेर भन्ने, गर्ने बेलामा चाहिँ कहाँ बस्ने नि भन्दाखेरि हामीलाई चाहिएको एक्सन्सहरूमा we want to make this society accountable, transparent. That's what we have learned. भनेको मतलब उहाँहरूले गर्नुपर्ने कुराको पनि हामीले जवाफदेहिता खोज्न सक्नु पर्यो। त्यो सँगसँगै हामी पनि एक्सनमा जानु पर्यो, गर्नु पर्यो। र यो कुरा चाहिँ कस्तो भने गलत होइन, तर टाइम मिलेन। स्टोरेज अस्ति गरेर अस्ति त भ्याक्सिन लगाइसक्नु पर्थ्यो। हाम्रो गभर्मेन्टभन्दा पछाडि हाम्रो उहाँको सल्लाहकार छ क्या। अब स्टोरेज अहिले बनाएर छ, म त बुस्टर दिएर बस्नुपर्ने मान्छे, अब भन्नु त कसरी म्याच भयो। सो हाम्रो चाहिँ यो सल्लाह सुझाव सेमिनार गोष्ठी अझै पनि छ क्या। तर त्यो कान अब अलिअलि हामीले भन्छौँ नि त, भएन क्या दाइ भनेर भन्दाखेरि हो त्यो गलत गरे भनेर भन्न चाहिँ छोड्नु भएन क्या। भनिरहनु पऱ्यो होइन, डोज र पेज त दिनै पऱ्यो नि, त्यो नदिकन त हुँदैन नि होइन। आई वान्ट टु आस्क यु समथिङ होइन, हामी खरिद पनि गर्छौँ, हामीलाई डोनेसन पनि आउँछ, हामीलाई चारैतिरबाट सहयोग चाहिँ आछ है होइन। त्यो छ चारैतिरबाट अघि नै जसरी हजुरले पनि भन्नुभएको थियो, हजुरले पनि एड गर्नु होइन, चारैतिरबाट सहयोग चाहिँ आछ होइन। फ्युचरमा सिन्स वी आर कन्टिन्युङ विथ द भ्याक्सिन कन्भर्सेसन होइन, फ्युचरमा चाहिँ के हुनुपर्छ त? हामीलाई सहयोग मात्रले त भएन नि त, खरिद पनि गर्नु पऱ्यो होइन। फ्युचर चाहिँ के छ त? वेयर डज द फ्युचर होल्ड वेन इट कम्स टु भ्याक्सिन्स? what do you guys think? समीर दाइ सुड प्रड्युस होइन त्यही त। अब यो कुरा अहिले मलाई थाहा छ, देउराली जनताले चाहिँ नि चाइनाको वाल भ्याक भन्ने कम्पनीसँग मिलेर mRNA भ्याक्सिन प्रड्युस गर्ने भन्ने कुरा थियो। तर अब हेर है नेपालमा कस्तो छ, इट्स अ ग्रेट इनिसिएटिभ। म पनि मिटिङमा गएको थिएँ, मलाई बोलाइएको थियो एज अ एक्सपर्ट भनेर। कस्तो कुरा हुन गयो पछि भने आई डोन्ट नो वाट द, अब उहाँले के गर्नुभयो थाहा छैन। मेरो बुझाइमा चाहिँ नि नेपालमा भ्याक्सिन बनाउनको लागि उहाँहरूबाट पहल आएको छ र उहाँले चाहिँ नि अब गभर्मेन्टको अप्रुभल लिएर भ्याक्सिन नै बनाउने भन्ने मैले बुझेको थिएँ। तर जब म मिटिङमा गएर मैले बुझ्न थालेँ, उहाँले पहिलो स्टेप त क्लिनिकल ट्रायल नै खोल्नु भएको छ नेपालमा। बुझी नेपालमा त्यो उहाँले बनाइसकेको, चाइनामा बनाइसकेको भ्याक्सिनको क्लिनिकल ट्रायल गर्ने, त्यसपछि मात्र देउराली जनतासँग देउराली जनतासँग मलाई कुनै प्रब्लम छ, एन्ड दे आर डुइङ भेरी गुड जब। तर देउराली डिजिएस पिएलसँग मिलेर चाहिँ नि पछि त्यो क्लिनिकल ट्रायल सकेपछि मात्रै भ्याक्सिन बनाउने भन्ने कुरा रहेछ। अब यहाँ मलाई अलिकति कन्सर्न भयो कि क्लिनिकल ट्रायल गर्नु र भ्याक्सिन बनाउनु त टु डिफ्रेन्ट थिङ्स के। ओके, वी क्यान इमिडिएटली गो इन्टु प्रोडक्सन के। वी क्यान वाइ नट भनेको मतलब नेपालमा त्यो क्षमता छ के। त्यो क्लिनिकल ट्रायल गरेर त्यो राम्रो भने मात्र भ्याक्सिन बनाउनु भन्ने कुनै कारण छैन। वाइ डोन्ट यु ब्रिङ द मनी, ह्याभ गभर्मेन्ट इन्भल्भमेन्ट एन्ड भ्याक्सिन बनाउनु छ। जस्तो मेरो हामीले पैसा हालेको एउटा कम्पनी छ, यो के अरे भ्याक्सिन कम्पनी,
हामी चिकनलाई हुने भाइरल एउटा इन्फेक्सनको अगेन्स्टमा हामीले भ्याक्सिन बनाइरहेको छौँ वी अलरेडी गट द भ्याक्सिन त्यो चिकनमा कुखुरामा होइन तर टेक्नोलोजी इज द सेम के यस्तो यस्तो कुरा नेपालमा गर्न सकिन्छ कि सो विषयले भन्न खोजेको के होला भन्दाखेरि नेपालमा नेपाली साइन्टिस्ट नेपाली इन्डस्ट्रिज नेपाली अन्टरप्रिनर्स क्यान कम टुगेदर र नेपालमै भ्याक्सिन बनाउन सक्छौँ हामीहरू हो आइपी इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी हामीसँग नहुन सक्छ किन्तु कति एक्सपर्टिज चाहिन्छ बाहिरबाट इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी ल्याएर पार्टनरसिपमा कोलाबोरेसन कुरा निकाल्यो कोलाबोरेसनमा हामी वी क्यान स्टार्ट प्रोड्युसिङ भ्याक्सिन्स हियर तर त्यो गर्न चाहिँ इट्स नट एज इजी एज वी आर डिस्कसिङ के गभर्मेन्टको सपोर्ट गभर्मेन्टको यो कोलाबोरेसन एकदमै गाह्रो छ तर फ्युचर भ्याक्सिन वी सुड स्टार्ट प्रोड्युसिङ म्यानमारले बनाउन सक्छ भियतनामले बनाउन सक्छ भने हामीले किन नसक्ने सो वी क्यान देयरफोर वी सुड यसमा चाहिँ त्यही हो हामीले गर्छौँ भनेर हुँदैन वी आर केपेबल वी आर इन द पोजिसन वी क्यान वी हेभ सोन इट चिकनमा भ्याक्सिन बनाउने संस्थाले ह्युमनमा बनाउन केही पनि गाह्रो छैन तर गभर्मेन्टको र स्टेक होल्डरको सपोर्ट चाहिँ चाहिन्छ Doc, you want to add anything on this? No, anyone who can do it is right in front of you. तपाईँको अगाडि जसले चाहिँ भ्याक्सिन बनाउन सक्छ र इकोसिस्टम बनिरहेछ भने चिकन भनेको अथवा अरू पेट्सहरू जुनको लागि चाहिँ हाम्रो सार्स भन्ने थियो नि पहिले बर्ड फ्लू के सो बर्ड फ्लू मान्छेमा सर्थ्यो नि त गाह्रो थियो नि त त्यो त मर्स थियो त्यही हो कोभिड एक्चुअली त्यही कोरोना त हो नि त्यही हो होइन अब कुरो के हो भने यहाँनिर हामीले के भन्छौँ भने हामी नेसेयर भन्छ नि जस्तो विदेशमा चाहिँ इङ्ग्लिसमा भन्यो भने ए हुनै सक्दैन कहाँ नेपालीको छोराले सपना देखेर हुन्छ त भन्ने छ नि त म त्यो चाहिँ मान्दिनँ मैले के भन्छु भनेदेखि हाम्रो समाजमा 3 करोड पपुलेसन हो हामी 50वटा देशभन्दा माथि छौँ हरेक हकमा होइन भने हाम्रो जिम्मेवारी पनि त केही हुन्छ नि मानव सभ्यताप्रति हाम्रो जिम्मेवारी एज अ ह्युमन हाम्रो 3 करोडको हाम्रो जिम्मेवारी नै छैन खालि कन्ज्युम गर्ने अरूले बनाएको भ्याक्सिन चलाउने अरूले बनाएको खोप लाउने अरूले बनाएको ट्याब्लेट खाने अरूले के गर्छ हेर्ने अर्काको कन्टेन्ट सुन्ने सञ्जयले बनाएको न्युजै होइन भन्ने हो त एक्ज्याक्टली इट्स पथेरिक सो इट्स इन्सपायरिङ वाट युर डुइङ तिमीले गरेको लाइक युर डुइङ अ ग्रेट कन्टेन्ट प्रोडक्सन समीर दा इज डुइङ ग्रेट मैले के भन्ने हो भने फ्रेङ्कली समीर दाहरूले गरेको भनेर इफ एनी वान क्यान डु इट इट्स हिम भनेर भनिरहेको छु नि त सो त्यो भ्याक्सिन प्रडक्सनको लागि चाहिने इकोसिस्टममा जुन भेटिङ प्रोसेस छ त्यो कुरामा ग्लोबल सप्लाई चेनमा भाइरल स्ट्रेनमा फ्लूको लागि त्यो देशलाई चाहिने बनाउनु पर्छ त्यो देशले नै बनाउने हो यहाँ समस्या के छ भने अब अस्ति भ्याक्सिनको डिमान्ड बढ्यो सबलाई खोप लाउनु पर्यो अनि भाइ फ्लू सर्ट छैन कहिले नलाउनेहरू होइन आउट अफ अ ब्लू अब योभन्दा पहिलेको चोटि मेरो 2.5 लाखको खोपको स्टकै बिग्रियो अब Flu shot. Nobody's taking it. अब फ्लूको पनि त सिजन हुन्छ नि त सो अहिले आएर चाहिँ फ्लूको डिमान्ड बढ्यो अब दाइले बनायो भने फ्लू सर्ट इज भेरी इजी टु मेक तर स्ट्रेनको जेनोमिक स्ट्रक्चर चाहिन्छ त्यो पनि गर्न सकिन्छ नेपालमा सो उहाँहरूले स्टडी गरिसक्नु उहाँ जेनोमिक यो भनेको मतलब चाहिँ समीर दा इज गन बी अ फाउची or something so we might have a Fauci and a Pfizer owner and then other one in same guy हैन सो मेरो भने के अरे त्यो फाउची भने चाहिँ जस्तो पब्लिक हेल्थको इन्ट्रेस्टमा बोल्ने मान्छे भ्याक्सिन प्रोडक्सन गर्ने मान्छे एउटै पनि हुनसक्छ मान्नु पर्यो के अनि हाम्रोमा चाहिँ होइन तपाईँले भन्नुहुन्छ तपाईँले प्रोडक्सन गर्न मिल्दैन हामीले गर्ने कि गर्नु पर्यो कि गर्न दिनु पर्यो होइन म जस्तो भन्छु विशालले अब हुन त एकअर्कालाई प्रमोट गर्न खोजे होइन हामीले बिकज आज तिमीले मलाई बोलायो होइन मैले अब तिमीले सोधेको थियो नि तिमीले पनि भनेको थियो नि वुड यु मसँग को हुन्छ भन्दाखेरि विशालको नाम लियो नि आई इमिडिएटली जम्प हो माई गड यस भनेर भन्यो नि मैले अब त्यस्तो ठाउँमा अरू कोही नाम भयो है अब एउटा थट वाइज कि मतलब मेरो पनि एउटा जस्तो मैले नेपालमा जे गरेको छु वर आइम ट्राइङ टु म जस्तै अरूले कसै गराएको छ त्यस्तै डक्टरहरू अथवा त्यस्तै एक्सपर्ट छ भने मात्र मलाई बोल्न मन लाग्छ नि त अफकोर्स वी अन्डरस्ट्यान्ड इच अदर नि त अब विशालले पनि के गरेको छ उदाहरण भने के हु र थट के हेल्थ एट होम जुन टी सर्ट पनि लगाएर छ नि सर्ट लगाएर छ योभन्दा अगाडि त्यो अवधारणा कसैले ल्याउन सकेको थियो इट्स भेरी सिम्पल अवधारणा होइन यो सब यो गिभिङ हेल्थ सर्भिस एट होम रादर देन पिपल कमिङ टु द हस्पिटल यु गो टु देम
एक्टिभ भन्दा पनि प्यासिभ भन्दा पनि एक्टिभ हामी एपिडेमियोलोजिकल टर्म छ प्यासिभ टेस्टिङ भन्दा पनि एक्टिभ टेस्टिङ यु गो लुकिङ फर पिपल यु गो एन्ड प्रोभाइड द हेल्प उसले गर्दा अहिले सिम्पल लाग्ला हामीलाई तर कहीँ चाहिँ आइडिया आउनु पऱ्यो नि त वी ब्रट द आइडिया सो नेपालमा के छ भन्दाखेरि नि मैले के देखेको भन्दाखेरि नि आइडिया ल्याउने मान्छेलाई सपोर्ट गरेर हो यु डुइङ गुड भनेर प्रमोट गर्नुको सट्टामा दबाउन खोज्छ हाउ यु क्यान डु इट अनि क्वेसन के अनि ऐसे लाइक यु सुड डु इट भन्नुपर्ने होइन लाइक हुन्छ नि अब चिकनको लागि मैले भ्याक्सिन बनाएँ भन्दाखेरि अब मान्छेको लागि बनाउने तिमी टाइपको के हुन्छ नि लाइक दबाउने के आज कन्टेक्स्ट मिलायो भने अनि वी हेभ द ओन्ली वान ड्रिमर के चिकनलाई बनाए अब मान्छेलाई पनि बनाउँछु भनिरहेछ होइन अब कन्ट्रोल चेक अब यस्तो हुन्छ कि अब यहाँ मैले बनाउन सक्दैन तिमीले बनाउन सक्दैन हाम्रो होप भने के हो कसैले बनाइदियोस् कसैले दिनु पर्यो यसरी थाप्नु पर्यो सञ्जय बाँदर प्रविधि भनेर तिमीलाई थाहा छ है बाँदर प्रविधि प्लिज एडुकेट मी डक ओके आई डोन्ट नो द्याट टु बाँदर प्रविधि भनेर के अरे भन्दाखेरि एउटा छोटकरी भन्छ एउटा कथा छ कि बाँदरले एउटा कुनै समयमा चाहिँ बाँदरले एउटा रुखमा बाँदर बस्थ्यो अरे कि उसले देखेर चराले नेस्ट उसले आफ्नो गुड बनाए एकदम नेस्ट बनाएर एकदम राम्रो बनायो उसले बाँदरले हेर्थ्यो अरे कि यसले के गरे होला यो नेस्ट किन बनाउनु पऱ्यो मस्त मजासँग झुन्डेर बसे भइहाल्यो बाँदर मजासँग रुखमा बसेको छु यसले के यस्तो गुड बनाएर यस्तो ढाकेर यस्तो के बनायो भने मटाले एक दिन भयङ्कर छ मनसुनको पानी पऱ्यो गडाङ गऱ्यो त्यो चराले बनाएको गुडमा त मजा आउँछ चराले आफ्नो बच्चालाई राखेर पानीबाट बचायो उसले जाडोबाट बचायो त्यो बाँदरलाई एकदम रिस उठेर के मैले नसोचेको कुरा यसले गर्ने यसले त गुड बनाएर यसको बच्चालाई राम्रो बनायो आफूलाई न्यानोमा राख्यो ल बिगार भनेर यसले डाङडुङ भएर बाँदरले त्यो नेस्टलाई बिगारिदियो अरे गुडलाई बिगारिदियो अरे भन्न खोजेको के भने उसले आफूले सोच्न सकेन उसले पनि त घर बनाउन सक्थ्यो त्यो रुखमाथि तर चराले बनाएको उसले चाहिँ चराले बनाएको कुरा राम्रो पनि त देख्यो उसले तर उसलाई डाहा छटपटी भयो र उसले गएर चराको गुड बिगारिदियो किन आफूले गर्न नसकेको कुरा अरूले गर्यो भनेर उसलाई पचेन नेपालमा आई सी द्याट के यो गभर्मेन्टमा पनि छ स्टेक होल्डर पनि छ कि आफूले पनि नसोच्ने भिजन नहुने तर अरूले बनाएको भिजनमा कोही अगाडि बढेर सफलता प्राप्त गर्यो सक्सेस देख्यो भने नि त्यसलाई कसरी हुन्छ काटौँ भन्ने उसले अहिले भने कोलाबोरेसन भन्यो म चाहिँ एक स्टेप माथि जान्छु कोलाबोरेसन त कुरै छोडिदेऊ भएको कुरालाई नि बिगारे प्रविधि चाहिँ छ त्यसले गर्दा यहाँ भ्याक्सिन बनाउन गाह्रो छ यहाँ औषधिको औषधि बनाउन गाह्रो छ ट्रायल गर्न गाह्रो छ रिसर्च गर्न पनि इनफ्याक्ट इट्स नट एज इजी एज यु थिङ्क यसमा म एक एड गरिहाल्छु है हामी सबै थोक ल्याउने बानी भयो जस्तो लाग्छ कि मलाई किन्ने त छँदैछ ल्याउने अनि किन्ने होइन ल्याउनु पर्यो नि त कताबाट होइन अनुदानमा पाउने अनुदान त्यो पहिले थियो त्यो अलि पहिले थियो होइन सबै थोक छ केही दिनमा होइन यो एपिसोड छिटो आउँछ होला होइन केही दिनमा स्याटेलाइट अन्तरिक्षमा पठाएका साथीहरू आउँदैछन् कि स्याटेलाइट कसले सोचेको थियो कि कोही नेपाली केटाहरूले इन्जिनियर्सहरूले बसेर चाहिँ स्याटेलाइट बनाउँछन् र स्याटेलाइट अन्तरिक्षमा पुर्याउँछन् भनेर होइन सबैले भन्छन् कि विदेशीले मात्र गर्ने कुरा हो यो होइन कोही चाहिँ गएर होइन एकदम प्रख्यात हुन्छ नि होइन वर्ल्ड रिनाउन्ड युनिभर्सिटीमा पढेर मात्र गर्ने कुरा मात्र भन्ठान्लान् होइन हाम्रै केटाहरूले बसेर गरेका छन् कि सुरुवात हो नि त ड्रिमर्स एक्ज्याक्टली The dreamers. So don't you feel excited? I am so excited to go and sit down and talk to them. In a few days they're coming. And there you go, NEPSAT भन्ने पनि छ यहाँ. Samyuddha is going to call in a good morning Nepal. No, we have already done that. We have already done that. These guys are coming and there are other young kids as well who are coming, होइन? अनि मैले के साथीहरुलाई बनाउँदै छु. नेपाल एकाडेमी अफ साइन्स टेक्नोलोजी. So म super excited के होइन? I'd love to sit down and talk to the person जसले चाहिँ मार्समा चाहिँ पानी भेटाएको थियो कि नेपाली केटा हो होइन? I've interviewed him. So मैले एक्जाम्पल दिन थालेँ भने कति हुन्छ यहाँ होइन? छ नि त. छ. नेपालीले गर्छ नि त. किन गर्छ? होइन मजाले गर्छ नि होइन? सुरुवात मात्र कोही न कोहीले गर्नुपर्ने रहेछ कि भोलि डाक्टर साहबले होइन ल म सबै रिसोर्सेसहरू युज गर्छु म मेरो सबै कन्ट्याक्ट्स युज गर्छु म सबै थोक लाउँछु होइन सबै थोक दिन्छु भ्याक्सिन बनाऊ यहाँ भनेर लागि परेपछि त्यो हुँदो रहेछ कि त्यो हुँदो रहेछ कि बाधा अडचनहरू बिस्तारै काटिएर जान्छन् जसले आएर चाहिँ हुन्छ नि होइन सक्दैन 99% डकले भने जस्तै डक मलाई अहिलेसम्म याद छ 2010 मा हामी भेट्दाखेरि होइन डकले सुरु गर्दै हुनुहुन्थ्यो नि त इफ आई एम नट मिस्टेकन होइन सुरु गर्दै हुनुहुन्थ्यो होइन
त्यतिखेर मान्छेले आएर भने कहाँ हुन्छ यसरी होइन होइन कहाँ हुन्छ यसरी त हुँदै हुँदैन होइन कहाँ घरमा गएर मान्छेलाई ट्रिट गर्ने होइन त्यो कन्सेप्ट थिएन मलाई अहिलेसम्म याद छ डकले वेबसाइट बनाउने पनि सोच राख्नु भएको थियो यसरी हुन्छ यो हुन्छ भन्ने राख्नु भएको थियो नि होइन त्यतिखेर मान्छेलाई वेबसाइट पनि त्यतिखेर त्यो ग्रास गर्न सकेको थिएन होइन अहिले आएर हेर्दाखेरि हेल्थ एट होमको एप छ सो यु क्यान बुक पिसिआर फ्रम देयर and you can use doctor teleconsultation and you can invite them to see you at home and we have a complete virtual care management program त्यो भनेको I just finished your phrase म इभन बेटर गर्छु होइन अहिले यो कन्भर्सेसन हुँदा हुँदै होइन मलाई अहिलेसम्म याद छ कतिजनाले याद गर्नुभयो होला त्यो आइफोन त्यो उसमा कनेक्टेड छ कि के अरे एप्पल वाचमा कनेक्टेड छ होइन अनि यसरी ढ्याप ढ्याप गरिरहेको ब्याक टु ब्याक फोन आइरहेछ होइन म भन्छु धेरै फोन नआओस् होइन यो यसको धेरै कारण छ डिस्टर्ब पनि हुन्छ सँगसँगै मान्छे बिरामी पनि भइरहेछ होइन त्यो दुइटै कारण म धेरै फोन नआओस् भन्ने पनि सोचमा छु म होइन तर एक हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि कसले कल्पना गरेको थियो कि एउटा फोन नम्बरमा कल गरेर डक्टरसँग बसेर कुरा गर्न सक्छु भनेर डक्टर मात्रै होइन हामीले हस्पिटल लेभलको सर्भिसलाई घरमा पुर्याउँछौँ भन्ने कमिटमेन्ट हो र त्यो कुरा हामी एक्लैले गरिरहेको छैनौँ रमाइलो कुरा अहिले र त्यो आइडियाको कन्फिडेन्समा जसरी बसेर मैले यत्रो साथ पाएको छु खास मेरो भनाइ जस्तो समीर दाइले इन्डोर्स गर्नु भनेको हि प्रोभाबली विल इन्डोर्स ओन्ली फर द कमर्सियल इन्ट्रेस्ट कहिलेकाहीँ होइन सञ्जयले इन्भाइट गर्नु या त्यो इन्डोर्स गर्नु भनेको मेरो लागि प्रिभिलेज हो किनभने आई कन्ट्रिब्युटेड देन होइन सो यो समाज त्यतिको ड्राई छैन क्या होइन सो द्याट फाइननेसलाई अप्रिसिएट गर्दाखेरि मलाई खुसी हुन्छ नि त तर जतिखेर एफोर्ट लाउनु पर्ने थियो त्यतिखेर गर्नु पर्यो नि त सो एज अ युथ एज अ पर्सन अफ योर जेनेरेसन वेन यु टक अबाउट प्राइड अबाउट अदर कलिग्स who is doing in different scope. This is what society should be like. So, मेरो परिभाषा भनेको अथवा इभन सञ्जयको परिभाषा फ्रम योर मिडिया यु कमिङ यु इन्भाइटिङ साइन्टिस्ट यु इन्भाइटिङ डक्टर होइन यो कुराको कलेक्टिभ विजडम के हो भने वी आर प्रोग्रेसिभ सोसाइटी के अफकोर्स होइन सो वी आर हेडेड इन राइट डिरेक्सन वी आर पुटिङ अप लट अफ गुड एफर्ट एन्ड आई थिङ्क there are only good things to expect, like vaccines and then satellites and then great healthcare systems and whatnot. No, there's thousands of things. I just want to go ahead and add on this. टिभीमा आएर मान्छेलाई एकजना पब्लिक हेल्थ एक्सपर्टले आएर होइन कार्यक्रम पनि चलाउने कन्भर्सेसन पनि गर्ने र बुझाउने पनि त्यो नयाँ हो नि त नि द्याट्स भेरी न्यू के होइन मान्छेले त्यो ग्रास गर्न मान्छेलाई समय लाग्यो होला क्या आइम स्योर हुन्छ नि होइन नो या द्याट्स व्हाट आई एम सेइङ नोबडी इज ब्लडी डन इट बिफोर एन्ड आई एम ह्याप्पी द्याट यु स्टार्टेड इट हुन्छ नि होइन एन्ड भोलि गएर त्यो के अरे चिकनको भ्याक्सिन बनाउने के भन्छ ल्याबबाट होइन भोलि गएर हाम्रो नेपाली लोकल भ्याक्सिन निस्क्यो भने लोकल कुखुरा भ्याक्सिन लोकल कुखुरा I'll announce it on my program on a morning, fine morning. We'll be happy. I'll be more than happy to go ahead and put a flu shot that is made from your lab. Right. So actually that's a flu that gets transmitted to human, don't forget. Oh, भोलि कुनै you never know, right? त्यसले गर्दा यसो छ कि so yeah, so उसले जुनोलीको कुराले अहिले बर्ड फ्लू भने के त त्यही हो so अब यस्तो छ कि अब अहिले त 70% अफ द हामी मानवमा हुने मान्छेमा हुने जुन रोगहरू छ 70% कम्स फ्रम एनिमल्स है 70% मान्छेमा आउने जनावरबाट आउँछ है सो वी सुड नट फर्गेट द्याट कि जनावरमा ल्याउने भ्याक्सिन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट फर अस के टेल मी समथिङ है बिफोर वी जम्प इन्टु दिस होइन एउटा मलाई क्विक सोधिहाल्नु भने ओमिक्रोन लाग्यो अरे होइन हामीले अघि नै कुरा गरेको थियौँ नि होइन एउटा नयाँ कुरा के आइरहेछ भन्दाखेरि अगेन यो कुरा मात्र आएको है यो इन्टरनेसनली कुरा मात्र आएको होइन फ्लू एन्ड ओमिक्रोन टुगेदर मैले अघि त्यही भने नि त घाँटीमा गएर चाहिँ डेल्टा र ओमिक्रोन बिहा गरेर के हुन्छ भनेर सोधेको नकुरा गरौँ त्यो भन्ने सो कुरा के भने नो बडी वान्ट्स टु सी द वर्स्ट कम्बिनेसन तर स्मार्ट सोसाइटी स्मार्ट पिपल अलवेज टक अबाउट द वर्स्ट केस सिनेरियो के सो वर्स्ट केस सिनेरियोको प्रिपेरेसन चाहिँ चाहिन्छ र त्यो कन्सेप्ट छ 50% युरोपियन्सलाई होइन यो हिजो आजको कुरा हो होइन 50% अफ युरोपियन्सलाई चाहिँ कोभिड लाग्छ ओमिक्रोन लाग्छ भनेर चाहिँ अर्को 2 महिनामा ओमिक्रोन लाग्छ भनेर कुरा आइरहेछ होइन त्यसको मतलब एउटा बेसिक अन्डरस्ट्यान्डिङमा अर्को 3 देखि 6 महिनाभित्र संसारको 50% भनौँ न 4 बिलियनलाई होइन काटकुट गरौँ न होइन 4 बिलियन विल गेट ओमिक्रोन त्यसरी बुझ्नु पर्यो त त्यसमै देयर इज नो रनिङ एन्ड हाइडिङ फ्रम इट त्यसको मतलब सो आई विल नट काउन्टर डाक्टर सञ्जय अन दैट डक्टर
सञ्जय भन्दा अर्को नि हुन्छ सिएनएन हुनुहुन्छ अनि सञ्जय उस्तै लाग्दैन त हेर्नु म हेर्दैछु त्यहाँ सञ्जय एउटा आई जस्ट एड टु द्याट के Go for it. सो ओमिक्रोन इज हाइली इन्फेक्टिभ भन्ने कुरा त हामीले एस्टाब्लिस द्याट आज होइन र एउटा आई थिङ्क इट्स फ्रम युएस जस्तो लाग्छ एउटा द्याट इज द एनालिसिस अफ द मोर्टालिटी रेट के मोर्टालिटी रेट मान्छे मार्न सक्थे ओमिक्रोनको फ्लूको इज 0.1 हो 0.1% भनेको 10,000मा एकजनालाई गर्ने भने ओमिक्रोनको 0.2 भनेर छन् कि 2 out of 1,000 ओके I think this came from US जस्तो लाग्छ मलाई I just read it 2 days ago. This is the one. 50% of Europe's population will be infected with Omicron in the next 2 months. तर मोर्टालिटी कुरा छ हैन सो इफ द्याट्स द केस अहिले मैले अघि सुरुमा हामीले कुरा गर्यौँ नि WHO प्रिडिक्ट्स के त्यही हो भने त के अरे कोभिडको एन्ड कोभिड पेन्डेमिक एन्ड विल बी ड्यू टु ओमिक्रोन भनेर छ उनीहरूले 2022. उसले विशालले कुरा निकाल्यो 40 म्युटेसन्स म्यान तिमी म यसलाई के भन्छु भने प्लास्टिक सर्जरी भन्छु कि इफ यु डु 40 प्लास्टिक सर्जरी अन यु what's going to happen to you? You become a different person. You become Michael Jackson. or worse. So all of a sudden you are no longer you. Okay? So 40 plastic surgery will not be a strong person. Okay? Okay? So you Omicron variant cha SARS-CoV-2 ko 40 वटा plastic surgery गरेको mutant okay? So naturally it will be weaker. हुनै पर्छ. So तर उसले किन गरिरहेछ भन्दाखेरि इट वान्ट्स टु सर्भाइभ इट वान्ट्स टु एउटा डार्विनले के भन्छ भने सर्भाइभल अफ द फिटेस्ट भन्ने डार्विनको उसको पोस्टुलेट्समा पर्छ डार्विन भनेको अब हाम्रो बिग साइन्टिस्ट कुनै समयको होइन यो एभोल्युसनको भाइरसलाई म खालि किन जोड्न चाहेको भन्दाखेरि इज भेरी इम्पोर्टेन्ट कि आई थट वी सुड एड द्याट टुडे भाइरसले तिमीलाई मार्यो भने गड फरबिड द्याट वोन्ट ह्यापन टु एनीवन इफ द भाइरस किल्स द होस्ट the virus dies. तर every species, humans त के bacteria, virus, उसको मकसद के थाहा छ उसको intention life के थाहा छ to procreate, to go and divide. भाइरस एक ठाउँमा बसेर मर्न चाहँदैन उसले त आफ्नो प्रोजेनी डाँडा काँडा छाओस् भन्ने हुन्छ. So you were trying to say multiply, I believe. Multiply गर procreate भनेको multiply गर प्रोजेन बनाऊ. अहिले ओमिक्रोन भनेको के थाहा SARS-CoV-2 ले नेचुरल प्रोग्रेसन अफ एभोल्युसन भइरहेछ देखिन्छ अरू साइन्टिस्टहरूले पनि भनिरहेछन् त्यो भनेको होस्टलाई पनि नमार्ने र तर होस्टबाट अरू मान्छेमा सर्ने भाइरसलाई पनि फाइदा भयो होस्टलाई पनि फाइदा ऊ मर्दैन अलिअलि हल्का रुगाखोकी लाग्छ समथिङ द्याट इन्फ्लुएन्जा ए डिड आफ्टर 1918 को स्पेनिस फ्लू ऊ पनि सर्भाइभ गर्छ मान्छे पनि मर्दैन भन्छ लट्ठीले के साँप पनि मर्दैन लट्ठी पनि भाँचिँदैन भनेको so that's we think is where we are headed. Do you have I would like to know this link चाहिँ पठाइदिनु. त्यो मैले पढिदिन्छु मैले यो एक दुईवटा कुरा मैले पढाएको छु मैले I'll send you the link. त्यो चाहिँ नि it looks like that's where is it authentic अब साइन्टिस्टले भने अथेन्टिक हो साइन्टिस्टले अब यो साइन्टिस्टले भनेको कुरा हाम्रो जस्तो अब नेचर साइन्स त्यो पेपरहरु मतलब मिडियामा आछ तर I'll send you the link. यसमा एउटा कुरा म एड गरिहाल्छु हामीले constantly for the past 1.5 hours we talked about when we forgot one thing हैन which I want to add about which I'm big on this हैन immunity हामीले एकछिन जिसमा मात्र छाएको थियौं हैन र how important is immunity and how important is staying fit. Oh, you're asking wrong person. You look fit. Just because I have to run around post to post, I know you guys like, you know, he's like pumping up every day. You're like cycling like 20 kilometers. And I just come in like, oh, okay, what's up, boys? Kind of thing. So like, you know, I mean, but I'm concerned about that fitness. My weight check is a little bit overweight early. That concern has to be for every fit Nepali or young Nepali especially. They should look for a great future ahead because there's a lot of things to do. And that has to be done with a fitter body, mind, soul. त्यसको लागि चाहिँ एक्टिभिटी जस्तो अहिले पनि अब घरमै बस्दाखेरि पनि अब कोभिड नै वरिपरि छ भने पनि आफूलाई कसरी चाहिँ बिजी राख्ने भन्ने इम्पोर्टेन्स किनभने द्याट्स गोना एन्ड नएन्ड भए पनि वी हेभ टु एन्ड के अब यो कुरामा चाहिँ हामी यस्तो भयो प्रोक्रास्टिनेट गर्ने अनि
होइन स्ट्रेस्ड हुने अथवा त्यो कुरा छ त्यो त हामी सबैले इन्डोर्स गर्छ तर सबैजनाले पथेटिक भएर त भएन नि त सो त्यो कुरामा चाहिँ म अझ फिटनेसको कुरा भन्दा पनि म चाहिँ स्ट्रेसको कुरा वेलनेसको कुरा त्यो ओभरअल होलिस्टिक थिङ्किङको कुरा चाहिँ मोर इम्पोर्टेन्ट जस्तो लाग्छ मलाई जहाँ चाहिँ तपाईँले आफ्नो कन्टेन्टलाई डेभलप गर्नुहोस् जस्तो तपाईँ सानो शिक्षकै हुनुहुन्छ भने तपाईँले स्टुडेन्टलाई रिच आउट गर्नुहोस् कति राम्रो त्यो एउटा साउथ ग्वाटेमाला कि कहाँको चाहिँ टिचरको इक्जाम्पल छ क्या सो त्यसमा चाहिँ अटिजम भएको बच्चाहरूलाई पढाउनलाई त्यो भ्यानको पछाडि हुन्छ नि ट्रलर जस्तो त्यो हाम्रो बलेरो गाडी जस्तो पछाडि चाहिँ टेबल राखेर उसले घर घर गएर पढाइराखे सो अटिजम भने त इट्स अ भेरी डिफिकल्ट कन्डिसन फर किड्स टु स्टडी अनि स्पेसल स्कुल हुन्छ सो कति एम्पेथिक टिचर रहेछ कि उसले आफूलाई यो एन्डेमिकसँग मिल्ने कन्टेन्ट डेभलप गरेर टिचरको स्कुल जस्तै भएर एलो विद्यार्थी भन्दै आउने होइन कि लाइक सी इज रिचिङ आउट टु देम सो त्यो क्रिएटिभिटी गर्ने बेला पनि हो क्या सो फिटनेस इफ यु आर आस्किङ मी ड्युरिङ कोभिड ड्युरिङ पेन्डेमिक भर्सेस इन जनरल हाउ यु निड टु बी फिटर आई मिन दिस इज भेरी स्ट्यान्डर्ड तपाईँको स्टेट अफ माइन्डै क्लियर छैन भने तपाईँ लाइक हेजी छ भने मान्छे त जहिले स्ट्रेस हुने हो नि त सो फिटनेसको मतलब हुँदैन कि यसमा म एड गर्छु है डक यसमा म थोरै एड गर्छु ल यसमा म थोरै एड गर्छु ल यदि 45 मिनटदेखि 1 घन्टा केही किसिमको एक्टिभिटी केही किसिमको म यसमा भन्दिनँ कि जिमै जानुपर्छ म भन्दिनँ कि दौडिनै पर्छ म भन्दिनँ कि स्विमिङ पुलमा गएर हाम्फाल्नै पर्छ भनेर डाक्टर विशाल जस्तो होइन सो जे गरे पनि केही न केही होइन इट हेज चेन्ज माई लाइफ नि त होइन केही न केही एक्टिभिटी गर्ने बित्तिकै चाहिँ माइन्ड अटोमेटिकली त्यो हेजिनेस अलिकति भए पनि क्लियर हुँदो रहेछ होइन यसमा दौडे पनि भयो यसमा जे गरे पनि भयो तर आधा घन्टादेखि 45 मिनटको एउटा एक्टिभिटी चाहिँ चाहिन्छ डक्टर सञ्जय सेज सो here's the thing so I tell you this is me saying it म बिहान लान्छु डकलाई so forget about it so के अरे I definitely have to learn from you guys so सबैजनाले एउटा अप्रिसिएसन फेरि भने नि अप्रिसिएसन कुरा के हो भनेदेखि what you do is so सिक्ने कुरा मान्छेसँग राम्रो कुराहरूको कन्टेन्ट साइडबाट हेर्न सक्यो भने आई थिङ्क दिस लट अफ ग्रेट थिङ्स क्या अब मलाई चाहिँ साँच्चीकै भन्ने हो भने आई रियली वान्ट टु गेट ब्याक इन्टु सम काइन्ड जिम गयो ओहो यत्रो वेट कसरी उठाउने भन्ने टाइपको हुन्छ नि सो साइकल भने कसरी यति ठेल्ने भने जस्तो होइन अब बच्चामा त साइकल चलाएर स्कुल गयो नि त त्यतिखेर तर अहिले त हुन्छ नि मैले त म समीर दाइ होइन क्या टाइप हुन्छ तर यस्तो हो 30 minutes of exercise एनिथिङ होइन विल टेक यु आउट फ्रम लट अफ इस्युज होइन सो 30 minutes of exercise in any form like activity like you do running you do cycling त्यो तपाईँको चाहिँ जुन हार्ट रेट जुन तपाईँको पेसले तपाईँको जुन एड्रेनालिन जति त्यो हार्मोनल थिङ्सहरू छ त्यसलाई डेफिनेटली इम्प्याक्ट गर्छ क्या त्यो स्टडिड या एब्सोल्युटली अब कसैले बडी गरेर समीर दाइ जस्तो हुन्छ दे डोन्ट एज होइन एट अल कपाल मात्र फुल्छ तर आइ एम क्याचिङ अप नाउ गाइस अब भोलि बिहानदेखि रे होइन एक हिसाबले भन्नुपर्दा यु साइकल वाट 10-15 kilometers 20 kilometers roughly 20 kilometers a day 20 kilometers a day roughly every day होइन एउटा केही न केही चाहिँ त्यो भित्रैबाट त्यो इम्युनिटी स्ट्रङ भयो भने चाहिँ नि होइन आई डोन्ट नो कन्सटेन्टली पिपल टक अबाउट इम्युनिटी स्ट्रङ त्यसको पनि आइएम स्योर त्यो एउटा त्यो छ होला कि प्रोटोकल एउटा बेसिक प्रोटोकल छ होला कि उमेर अनुसार हुन्छ नि लाइक यो खाऊ यो गर अझ अलिकति एक्स्ट्रा बुस्ट चाहिँ तिमीले तिम्रो इम्युनिटीलाई चाहिँ गर्न सक्छौ भने जस्तो होइन अब पूर्व प्रधानमन्त्रीले के अरे बेसार पानी भन्नुहुन्थ्यो होइन अब हिमालबाट ठोकेर आएको प्रधानमन्त्रीको 4वटा किडनी त्यो ट्रान्सप्लान्ट कतिवटा भएको छ होइन सो हि इज लाइक हि इज भेरी पोजिटिभ के ट्रु होइन सो आई वुड नट से फ्रम द पर्सपेक्टिभ अफ पोलिटिकल यु नो क्लिक बेट्स अर समथिङ तर हि इज अमेजिङ लुक एट हिज एस्पिरेसन्स डबल किडनी ट्रान्सफर मान्छे हो अनि होइन सो एउटा यसमा म आउँछु होइन एउटा डबल कि ट्रिपल दाइ I think 3 times. I don't know. Find out, man. Just यसमा सुरुमा चाहिँ ल बेसार भने पछि गइसकेपछि अफकोर्स बेसार पानी हेल्प्स होइन एउटा केही न केही एउटा बेसिक इम्युनिटी त होला नि त होइन केही न केही त होला नि त नि किन कोस्कोमा गएर हेर त त्यो बेसारको चाहिँ डब्बा कत्रो महँगो छ विदेशमा छ त हो र या इट्स अ सुपर फुड दाइ लाइक अब इफ यु गो टु बाली देयर इज अ होल ड्रिङ्क बेस्ड अन detox, right? So you have aloe vera, you have besar, you have
So यस्तो हो before medicine vaccines came in what was humans evolution like modern medicine कति भयो भने 200 वर्ष Tibetan medicine 2000 वर्ष Ayurveda 2-3000 वर्ष कति वर्ष अब don't ridicule what people tell try to understand if it's genuine be it our past prime minister with due respect or anyone in future whoever says that तर त्यो आयुर्वेदमा भएको कुरामा हामीले त्यो कुरालाई जहिले पनि रिडिक्युल गर्ने हो नि त हाम्रो डेप्थ कति रहेछ भन्ने क्या हो म एउटा कुरा भनौँ विशाल your clinician my father is a clinician as you know हैन he is well respected clinician my father oh absolutely हैन पुरा science he believes in science डक्टर सुन्नु मैले त्यसो कुरा गर्छु my father हैन of course we all know for two people who don't know त्यसै भन्दा तर he believes in हाम्रो Ayurveda also. I know for fact कतिचोटि उसले आयुर्वेदाको डक्टरलाई आयुर्वेदाको अस्पतालमा पठाउँछ पेसेन्टहरूलाई yeah he does नीति हैन it does जल्ने एकछिन के हो त्यो भने जल्ने भने पानी एउटा हालेर पानी साइनस क्लियर ए मैले एउटा फोटो हेरेको थिएँ हो त्यो भाइरल भएको थियो युट्युबमा भएको त मेरो छोरीहरू पनि छन् हैन यो युट्युब के अरे यसमा चाहिँ पानी यसरी हालेर क्लिनिक गरे भनेको मतलब यो योगाको एउटा प्रोसिजर हो हैन तर यसरी चाहिँ हामी पूर्वीय दर्शन हाम्रो इस्टर्न फिलोसफी हामी बिर्सिन्छौँ के अरे हामी वेस्टर्न फिलोसफी यति गइसकेको छौँ कि हाम्रो पूर्वीय दर्शन इस्टर्न फिलोसफी पनि त्यति नराम्रो छैन कि हो रिसर्च भएको छैन वेल रिसर्च भएको छैन आफ्नो ठाउँमा छ तर देयर आर सम बेसिक फ्याक्ट्स उसले बेसारको कुरा गर्यो बेसारको कुराहरू पनि आउँछन् डिफ्रेन्ट थिङ्स द्याट हामीले अलिकति अन्डरमाइन चाहिँ गरेका छौँ है मेबी रिसर्च गर्ने टाइममा छ अनि यसमा what I want to add on this is Western medicine छ whatever works for you के आफ्नो बडी भनेको यो बडी इज your machine हैन whatever works for you हैन you need to try it out भन्छ के म एक्सरसाइज गर्दाखेरि पनि सबैजनालाई एउटै किसिमको एक्सरसाइज सुट नगर्ला हैन त्यसमा पनि त मिक्स एन्ड म्याच गर्छौँ नि त हामी हैन सो इभन विथ फुड whatever works and makes your immunity strong I believe that's the most important thing के Yeah, whatever makes you happy पनि हुन्छ कतिचोटि सो अब जस्तो सुप खाने भन्छ नि हैन every household has their own recipe होइन दाइ अब कस्तो भनेदेखि नि अब हाउ मच स्टिरियोटाइप यो नट कम्युनिस्ट स्टेट के कम्युनिस्ट स्टेट के हुन्छ पाउरोटी खा बटर ला होइन अब त्यो त अब स्टेटले भ्याक्सिन लगाऊ यो गर नो You got such a diversity, man. त्यो रसिया पढेर त हैन म त्यो रसिया पढे हैन जुन रसियाको तर नो whatever USSR did or whatever I studied in I have a huge respect of course and I grew up there त्यो मैले वर्ल्डले त्यहाँ देखे भन्दाखेरि जुन डाइभर्सिटीमा पढे so for me I mean there was a great opportunity of learning र म जुन मान्छे छु आज मैले जुन हेल्थ एट होम गरेँ त्यो रसियामा पढेकै हो क्या पार्ट फ्रेङ्कली र मैले चाहिँ यो सोसाइटीमा कन्ट्रिब्युट गर्न सकेको मेरो त्यो फाउन्डेसन स्ट्रङ भएर हो फर इक्जाम्पल माई कलेज नेम इज आफ्टर मेचनिकोभ सो इट्स अ फ्यागोसाइटोसिस सो मेरो कलेजको जुन फाउन्डेसन नेम छ अब तपाईँले हार्वर्ड ठुल्ठुलो कलेजहरू सुन्नुहुन्छ त्यस्तै चाहिँ मेरो कलेज चाहिँ नोबेल प्राइज विनरको नाममा राखिया हो र यसले चाहिँ इम्युनिटीकै बारेमा पढेको र फर्स्ट इम्युनिटीको कुरा चाहिँ फ्यागोसाइटोसिस भन्ने कुरा चाहिँ जुन सेलले त्यो क्याप्चर गरेर ब्याक्टेरियालाई मार्छ नि इन्ट्रेस्टिङ हो त्यो चाहिँ स्कुलको म प्रडक्ट हो मेक्सिकोस प्रिन्सिपल मैले त ठ्याक्कै राइट मान्छेसँग कुरा गरेर रहेछु नि त नि यार त हैन सो हैन अब म पढ्न त्यति अब साइन्टिस्ट त होइन नि त म सो डक्टर इज अलवेज साइन्टिस्ट हैन डक्टर इज अलवेज साइन्टिस्ट आई बिलिभ यु रिसर्च म यु स्टडी एन्ड रिसर्च म बढी गरे त डक्टर इज अल्सो साइन्टिस्ट सो त्यो लेगेसीमा हेर्दाखेरि इम्युनिटीको कुरा यो जुन जुन लेभलमा हामीले कुरा गरेर सो त्यो प्रोबेबली पब्लिकको लागि चाहिँ कहिलेकाहीँ इट क्यान बी काउन्टर प्रोडक्टिभ हैन सो एक्सर्साइज गर पुरा पम्प गरेर हान्छ मान्छेले आफूलाई फटिक गर्ला होइन अब ज्वरो आयो भने पनि एक्सर्साइज गरिदिएला होइन त्यो कुराको चाहिँ डिस्क्रिसन चाहिँ बिमारी भयो भने क्लिनिकल हेल्प लिनु पर्यो अनि आफ्नो वेलनेसलाई हेरेर एक्सर्साइज सुट बनाउनु पर्यो होइन अनि त्यो एक्सर्साइज सुट्सहरूमा ओभरडु गर्नु भएन सो यो सबै कुराको एउटा फ्रेमवर्कमा हाम्रो सोसाइटी अथवा भनेर हेर्ने होइन कि हाम्रो बडीले कतिको एक्सेप्ट गर्छ र कति फिट आर यु स्लिपिङ वेल होइन आर यु लेस स्ट्रेस्ड होइन आर यु लिभिङ वेल होइन आर यु ह्याप्पी देयर आर सो मेनी थिङ्स टु लुक एट
अनि एउटा कुरा चाहिँ के चाहिँ फेरि पनि भन्नु पर्यो भने सूर्यलाई हातले छेकेर सकिँदैन भनेको नेचरले तपाईँको कसैको पनि बडीलाई उही भाइरसले जान त्यो बडीलाई ड्यामेज गर्दैन के जस्ट बिकज बडी डिडन्ट कोप वी गिभ इट अप टु द्याट आई मिन इट्स भेरी सिम्पल उसलाई त मल्टिप्लाई भइरहेछ नि त उसलाई मजा आइरहेछ क्या डाँडा काँडा ढाके जस्तो फोक्सोमा कहिले लङ्समा के अरे कहिले चाहिँ मुटुमा कहिले कहाँ गइरहेछ क्या त्यो मुभ गरिरहेछ होइन अनि एउटाबाट अर्कोमा जम्प गरिरहेछ हाम्रो बडीले इन्डिभिजुअली हेर्नुपर्छ क्या नो इन्डिभिजुअल इज मेड सेम एक्ज्याक्टली सो त्यो भएकोले हामीले आफूलाई आफ्नो अप्टिमममा राख्ने हो भनेको गाडीलाई मेन्टेनेन्स गरिराख्नु पऱ्यो नि त सो मेन्टेनेन्स गर्ने कुरामा चुक्नु हुँदैन एन्ड इट डजन्ट इन्भल्भ ओन्ली your exercise. It also involves your mental state, your happiness, your wellness, so everything. I completely agree with you on this. तर हेल्प लिन चाहिँ ऊ गर्नु हुँदैन रहेछ कि होइन एक्ज्याक्टली होइन सबैसँग हेल्प लिनुपर्ने रहेछ क्या द्याट्स वाइ वी हेभ डक्टर्स द्याट्स वाइ वी गट फिटनेस एक्सपर्ट्स होइन द्याट्स वाइ वी हेभ fantastic therapists who can help people हुन्छ नि होइन सो सबैजनाको मद्दत लिएर चाहिँ होइन जहाँसम्म सकिन्छ त्यो सबै गर्नुपर्छ प्लस लिसन टु द पडकास्ट म्यान सुन्नै पर्यो म त कहिले फेरि सुन्नेवाला छु पडकास्ट त सुन्नै पर्छ मैले कुन चाहिँ हेरेको छु भने ए या आई हेभ कम्प्लिमेन्ट फर यु आई टोल्ड माई वाइफ इन द मर्निङ द्याट आई एम गोइङ टु सञ्जय's podcast and she said me something very unusual okay? She said like oh, there's a very different content. I said, like, what? I mean, she never talks about what should I speak. Oh. I know. And it's a very conversational and it's very nice. Okay? She enjoys I see she's watching it more often than I do because of the content. And then the casuality and then like the way you lead it. And I was like, okay, so this one you're going to see. Visual and hearing दुबै हो नि त I'm sure हेर्नुहुन्छ होइन I'm sure 100% हेर्नुहुन्छ Doc thank you very much for your time होइन thank you very much for your time भोलि बिहान को हो गेस्ट बाइ द वे ग्यालेक्सीमा के अरे हाम्रो गुड मर्निङमा भोलि this morning भन्छ हाम्रो this morning live you're allowed भोलि हाम्रो गेस्ट हुनुहुन्न होइन So, partially, we have a special guest, a finance company, joined us, entrepreneur. The Saturday guest we're looking for one good guest. What time do you wake up again? I wake up quarter to 5. And I cycle. Okay, wake up at quarter to 6, but बिहान पौने 6 बजे म साइकल चढेर पाटन ढोकाबाट बालुटार पुग्छु म. It takes me 18 minutes, हैन? गर्मीमा 16 मिनट जाडोमा पिच डार्क हुन्छ अब बिहान पौने 6 त अन्धकार हुन्छ नि त म अन्धकारमा साइकल चलाउँदा ट्याक्क पारे इट्स द बेस्ट फिलिङ है बाइ द वे तर म 18 मिनटमा बालुटारको ग्यालेक्सी स्टुडियोमा पुग्छु डक त्यतिखेर सबसे राम्रो निन्द्रा त्यतिखेर आइरहेको हुन्छ होला तर म छिटो सुत्छु म 10-15 मा त्यो वर्ड होला के एउटा हुन्छ नि लाइक के अरे समीर दाइले हामीलाई हेर्दाखेरि हुन्छ नि लाइक अल्छीको पोकाहरू टाइप हुन्छ नि लाइक ओहो हैन त्यो चाहिँ मान्छु म त्यो अनि त्यतिखेर चिटिक्क परेर जानुपर्छ कि टिभीमा त्यहाँ गएपछि चिटिक्क पर्छ त्यसलाई चाहिँ म मान्छु हैन म 6 बजे उठेर जिम पुगिरहेको हुन्छ तिम्रो त आफ्नै उसको इन्स्टा स्टोरी हेर्ने मलाई डर लाग्छ अरे पुरा बुफटप भएर पुरा बिहानै जिम गर्छ म त बिहान जिम गर्न सक्दिनँ यार म जस्तो छिटो उठे पनि आइ एम नट इन द मुड टु डु जिम है डक के छ त बिचारा आउने हो त मसँग एक दिन बिहान यसो ट्राई होइन म त लाइक आइ एम लिसनिङ हाउ यु गाइज डु इट I want to end this by saying thank you very much for coming and more power to both of you. More power to both of you. Kinabane, this is very important. And I'd like to thank everybody, even that one listener who sat down and listened to us. Thank you very much and more power to you. Future, if I can ever be of any help, I'd be more than happy to go ahead and be there. And again, it's a pleasure. And best of luck to all of us. Thank you. So, Sanjay. Yes, sir. Your podcast seems to be simple in YouTube, but apparently it's very complex. So, at one time, I thought about doing podcast for health. And I was like, I'm a little bit of a storytelling hola.
But the way it takes, it's a job that you're doing, that storytelling, that bringing guests, that entertaining them also, and then trying to take the best out of them and appreciating them in a way, is phenomenal. And I would have interviewed you for another hour. So the thing is, this is something needed in every society, and you are champion for us too. So I want this to go in here because people forget to appreciate, and you can be appreciated for many things. That's the content on a समय सापेक्ष के हैन त्यो एफर्ट लगाउने त्यो क्ल्यारिटी हुने मिडियाको मान्छेहरू कम छन् सो हामीले चाहिए नि के भने हामीलाई अझ बढी डाक्टर विशाल अझ बढी सञ्जय अझ बढी समीर दाई भयो भने our society is gonna be amazing, man. I mean, like, I just love it. Like, wherever I'm in this space, like, that positivity. And thank you for having me. And then, you know who's gonna watch it more. I know. So it's gonna be fine. I know. I also want to thank you. Bishal sama कुरा पाउँदा मैले last time interaction गरेको दरबारमा एउटा first wave मा यसले कुरा गरेको थियो त्यसपछि things have changed for a दुईजनाको कोलाबोरेसन हुनु पर्यो यहाँ हाम्रो त्यसो पनि छ हैन तर कुरा के भने thank you very much for inviting me and also having Bishal with me. Best conversation. यस्तो अब हामीले पाइसक्यौं दुईजना हैन अब त बारम्बार आउने हो नि फेरि बोलाउ अब हेर मैले हिस्ट्री क्रिएट गरेछ हेर that history cannot be taken away कि त्यो के भन्दा नि first male guest twice to be back मालविकालाई ल्याएको थियो गाडी भन्दा अगाडि she's a female guest म त male guest पनि मैले मालविकालाई भन्न पाइनँ मालविका तिमीमा त होइन म पनि आएको छु सेकेन्ड भनेर पाएँ मैले I might message her today. So. Done, man. I'm super excited. So I would wish that I don't have to repeat because there's a lot of champions. Yeah, I'm sure. So I would like to help you to find more champions. Sure. That should be the way forward. And if I get a chance, I'll come. Bishal, Timmy, now, treatment, drinks and all that is good. I'm coming back, man. I'm coming back. I agree. I mean, nobody's going to say no to this hospitality. But I didn't know podcast can be so fun, man. But I would say, Sanjay, more power to you. Oh, yeah, absolutely. More power to you to find more talents. Yes. And broaden your conversation. Audiences are, of course, looking forward across the world. Yes. Nepali is a global community. Of course. And more power to you too, bro. I want to get good guests, and I want to do this for the rest of my life. Absolutely. I'm and we are there for you. Yeah, I know that. Thank you very much, Doc. Thank you very much, Doc Samir and Bishal. Thank you very much. Doctor. There you go. Dr. Sanjay. Clinical doctor, yeah, thank you very much, everybody. Thanks. If you love what we are doing, make sure that you subscribe and turn on notifications. This program is brought to you by Vyas Studios.